Assalamu alaikum. Today is my 11th session with the medical students. My talk will be on goiter as a whole. The subject is so huge, I cannot discuss each and everything in 1.5 hours, and nobody can talk within this time frame all about the goiter. So I will be focused particularly on the clinical aspects of the goiter, particularly the history and the clinical examination. So I hope you will be with me till then so that we can give a concrete idea how to proceed for a thyroid swelling. And for all the international viewers, it's good morning. I will try to speak some English and Bengali. So what are the things to be keep in mind when we will proceed for the examination of a goiter? So we should have a few things in our mind. Number one, we have to keep in mind whether the thyroid is toxic or not. That means whether any features of thyroid toxicity or not. Sometimes maybe features of hypothyroid. So the features of thyroid toxicity should be kept in mind, number one. And number two, we have to keep in mind whether the swelling, that is the goiter, is benign or malignant. Number three, whether it has got any retrosternal extension. Number four, whether any pressure effect on surrounding structure like trachea, esophagus, and recurrent laryngeal nerve. And lastly, mixed edema. So if I can summarize, we have to keep few things in our mind before proceeding for a thyroid swelling. One, features of toxicosis. Number two, whether it is a benign or malignant. Number three, what is any retrosternal extension. Number four, whether any pressure effect on the surrounding organs like the trachea, esophagus, and the recurrent laryngeal nerve particularly, and the features of mixed edema. So before going in details, as usual, I want to just show you a few slides on anatomy, very basic anatomy of the thyroid that are very important to our exam. So if I show you all the basic anatomy, you know the thyroid gland is H-shaped or butterfly shaped. We have to know a few relations regarding the thyroid. One is the vertebral level, one is the relation with the tracheal ring and thyroid cartilage, and the other one is the isthmus relation. So if I tell you the relation of the thyroid gland, you see this is the thyroid gland. It has got relation with the vertebra. So what is that relation? It's of cervical 5, 6, 7 and thoracic 1. So just behind the cervical 5, 6, 7 and thoracic 1. This is the vertebral level. Sometimes it may come in the MCQ exam. And number two is relation with the trachea and the larynx. You see the above it extends. Usually the thyroid gland lies below the what is so called the thyroid cartilage. Usually the below the thyroid cartilage, but the upper portion of the both lobes and the pyramidal lobes may extend at the lower portion of the or overlap the lower portion of the thyroid cartilage, and it may extend up to the 5 or 6 tracheal ring. So above up to the thyroid cartilage sometimes overlap, and below 5th or 6th tracheal ring. And the most important thing is the relation of the what is so called the isthmus. You know, it has been asked in the exam, and the relation of the isthmus is the 2nd, 3rd and 4th tracheal ring. Why it is important? You know, this portion of the trachea is very much important for the tracheostomy, which is one of the most important life-saving measures. So this part of the relation with the trachea and the isthmus has to be kept in mind. And the other important anatomy is how it looks like. It looks like a butterfly shape or H shape. And this picture is I am showing you from the behind. And why I am showing you this behind? Because there are 4 glands, you know, the yellowish brown or yellowish fat droplets.
just adjacent to the thyroid gland. These are known as the parathyroid gland. These are the two superior parathyroids and these are two inferior parathyroids. And it has been asked in the exam, what are the color of the thyroid, or how can you identify the parathyroid during the thyroid surgery? So by the color and the specific location, the color is yellowish brown in color, looks like a droplets of fat. And another question is, can be asked, the position of the superior parathyroid glands is usually fixed, অর্থাৎ এই দুটা fixed position এ থাকে, but the positions of the inferior parathyroid gland may vary. Okay, so the superior parathyroids are usually fixed in position, but the inferior parathyroids may vary in position. It may be in variable position when next to the mediastinum. So this is an important MCQ. What are the position of the parathyroid gland? And other few important relation, you see the weight of the thyroid gland is 25 gram. It may be asked in sometimes viva, and it enlarges in pregnancy and menstruation. These are all usually physiological. I will tell you in details later. So these are all about the basic anatomy of the thyroid gland. Another important anatomy is, you know, I told you earlier during the prostate lecture, the true capsule and false capsule. You know, here the thyroid veins, you know, the thyroid veins, and this is the true capsule. You see, this is the thyroid capsule and it is known as the true capsule. Is the true capsule is a cross section of the thyroid. So the thyroid venous plexus lies within the true capsule. Why it is important? We have to know it, because once we'll do the thyroid surgery, we don't try to disturb the thyroid capsule. Our plane of dissection will be the outside the thyroid capsule, so that we cannot injure the thyroid venous plexus and the bleeding is minimized. But in prostate it is reverse. I told you earlier that prostatic venous plexus lies outside the true capsule, so we have to dissect inside the capsule. But in case of thyroid, as the venous plexus lies within the thyroid capsule, so you have to dissect outside the true capsule to avoid the bleeding. It has to be kept in mind. এটা যদি একটু বাংলায় বলি যে থাইরয়েড ভেসেলগুলো, থাইরয়েড ভেনাস প্লেক্সাসগুলো থাইরয়েড ক্যাপসুলের ভিতরে থাকে, সেই জন্য আমরা যখন ডিসেকশন করব থাইরয়েড ক্যাপসুলের বাইরে করব। Another important anatomy যে এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, what is the name of the thyroid surgery incision? This is called the collar incision. Collar incision, actually it is 3 cm or 2 finger breadth above the suprasternal notch. It is actually a curvilinear incision along the skin crease. It extends laterally from outer border of the one sternocleidomastoid and outer part of the other. এটা মনে রাখতে হবে, এটা পরীক্ষায় আমরা জিজ্ঞেস করি, দেখা যায় যে স্টুডেন্টরা ভালো আনসার করতে পারে না, বিশেষ করে the lateral extension. So I am telling you again, it extends from outer border of the one sternocleidomastoid to the outer border of the another, irrespective of the size of the goiter. Whatever the extent of your surgery, that has to be uniform. The outer border of the one sternocleidomastoid to the outer border or posterior border of the other. So I am telling you again, what is the incision for the thyroid surgery? This is also called incision. It looks like the collar. It is 2 finger breadth above the suprasternal notch or 2 to 3 cm above the suprasternal notch. It is a curvilinear incision along the skin crease, extending from the outer border of the one sternocleidomastoid to the outer border of the other. So this is another important question to be asked in the exam. It's a bit difficult for the graduate level, as I will discuss some talk on the postgraduate due to the repeated request. So these are the lymph nodes level of the cervical region. Actually there is another group as a 7th. Very easy to memorize. I am telling you the level 1. Why it is important? Because during the neck dissection, or particularly when somebody will teach or somebody will learn the thyroid carcinoma and its neck dissection, these lymph nodes level are very, very important. So what is the level 1? Level 1 is the submandibular and sublingual lymph nodes. So the submental and submandibular group of lymph nodes are the level 1. Level 2 is the superior omohyoid, superior jugular and jugulodigestic node. Superior jugular and jugulodigestic node, mid jugular
and inferior jugular and rheumatoid node. So level 2, level 3, level 4, the superior cervical and the posterior group, and here is the pretracheal and paratracheal group, and the other group is the level 7. It is the infraclavicular and the anterior mediastinal nodes. So these are the 7 levels of lymph node which are related to the neck dissection and related to the thyroid cancer. So this is very familiar anatomical picture to everybody. You know, this is the picture from the Langman. How does the thyroid develops? You know, the thyroid diverticula. So this is the thyroid diverticula from the foramen cecum. It is a down growth as a thyroid bud just behind, in front of the hyoid bone, thyroid and thyroid cartilage and esophagus, and goes down and it reaches in the thyroid position, and the thyroid gland is developed and there is obliterated. But sometimes this thyroglossal duct may persist. Why I am showing you this very anatomical picture? You know that there is another important thing is the thyroglossal cyst, discussion of about 1 hour. So once the thyroglossal duct persists, there may have the development of the thyroglossal cyst in any part of it is duct. So how it looks like? This is the thyroglossal cyst. You see how it looks like, the thyroglossal cyst. So this is the thyroglossal duct. So if the persistence of the thyroglossal duct may gives rise to the what is so called the thyroglossal cyst, it may extend from the suprasternal up to the foramen cecum. So thyroglossal cyst foramen cecum থেকে শুরু করে sternal notch পর্যন্ত যে কোনো জায়গায় থাকতে পারে। সো এটা আমাদের another short case, এটা আমাদেরকে জানতে হবে, আমরা ডিটেইলস হয়তো ডিসকাস করব না। Now come to the, these are all about actually the anatomy. Now our discussion. Normally the goiter, what is the thyroid swelling, may be of 2 types. One is the diffuse goiter and another one is the discrete or nodular goiter. I am telling you again, goiter basically 2 types. I am not telling you the etiological goiter. So how it looks like? One is the diffuse goiter, generalized goiter, and the other one is the nodular goiter. I will show you the picture. That will be, I think, better for you. Before that, there are a few terminology here that may make confusion among us. Sometimes even in our student period, we are also confused. Even in postgraduate level, we are confused. What is the dominant nodule? What is solitary nodule? What is aberrant thyroid? So, for the sake of discussion, I am showing you the pictures, and I will a bit try to clarify all those terminology. What is all that? First of all is the diffuse goiter. You see how it looks like. Sorry. This is actually the diffuse goiter, or you can tell you the generalized goiter or the uniform goiter. Okay, so this is generalized swelling of the thyroid gland. Sometimes it may be asked in the exam what is goiter. Okay, for the juniors, actually any enlargement of the thyroid gland is goiter. It has been said earlier. Jage bola hoto, any enlargement of the thyroid gland is known as the goiter, but a bit changed. The definition has been a bit changed. Now it is saying that the generalized enlargement of the thyroid gland is known as the goiter. I will tell you in details. So this is goiter or generalized goiter, number 1. Number 2, what is the solitary nodule? You will be frequently encounter what is solitary nodule. Solitary nodule, আমি যদি প্রথমে বাংলায় বলি, solitary means alone, একটা, অর্থাৎ পুরো থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে শুধুমাত্র একটা নোডিউল আছে, অন্যান্য জায়গায় ক্লিনিক্যালি বা রেডিওলজিক্যালি অন্য কোনো নোডিউল নাই। দ্যাট ইজ শুধু একটাই আছে। আমি প্যালপেবল করি বা স্কালটেট প্যালপেবল করি বা আলট্রাসোনোগ্রাফি করি, অন্য জায়গায় কোনো নোডিউলের অস্তিত্ব পাবো না, তখন সেটাকে বলা হবে যে solitary nodule. If I tell you in English, the solitary nodule is a discrete nodule in one lobe with no palpable abnormality elsewhere or no sonographically detected what is so-called nodule elsewhere. অর্থাৎ শুধুমাত্র একটা নোডিউলই থাকবে, এটাকে বলা হচ্ছে যে solitary nodule. And the other one is the dominant nodule. Dominant nodule, how it looks like, this is a nodule, but clinically on inspection or palpation you may not find in any other nodule in any other part of the
But once you do the sonography, you may find some nodules elsewhere other than this nodule. অর্থাৎ একটা nodule clinically খুব ভালো বোঝা যাবে, অন্য জায়গায় আছে কি না সেটা বোঝা যাবে না, but if you do the sonography, you may find the other nodule in other parts of the thyroid. So this is called the dominant nodule. আমি আবার বলছি, dominant nodule মানে একটা nodule আছে, অন্যগুলা clinically দেখা যাচ্ছে না, either in inspection or palpation, but যদি ultrasonography করা হয় তাহলে অন্য জায়গায় নোডিউল পাওয়া যাবে। এটাকে বলা হচ্ছে নোডিউল, ডোমিনেন্ট নোডিউল। আর সলিটারি নোডিউল হচ্ছে একটা নোডিউল আছে ক্লিনিক্যালি অথবা রেডিওলজিক্যালি অন্য জায়গায় নাই, সেটাকে বলা হচ্ছে যে solitary nodule. So that's all about the solitary nodule and dominant nodule. And the other thing is important is called the aberrant thyroid. That may make another confusion. So aberrant means diverting from the normal. That is, any thyroid tissue, either normal or pathological, outside the thyroid gland, maintaining a little bit of distance from the normal thyroid gland, having no communication. অর্থাৎ aberrant thyroid হলো যে কিছু থাইরয়েড টিস্যু সেটা নর্মাল হতে পারে, প্যাথোলজিক্যাল হতে পারে, অন্য জায়গায় আছে নেকে ল্যাটারাল সাইডে বা কোথাও, যেটা মেইন থাইরয়েডের সাথে কোনো কমিউনিকেশন নাই এবং লিটল বিট অফ সিগনিফিক্যান্ট ডিস্টেন্স ইজ মেনটেন, সেটাকে বলা হচ্ছে aberrant thyroids. So these are all about the goiter and what is so called the aberrant thyroid, dominant nodule and solitary nodule. Now we'll be focused on our history. These are all about the basic things about the thyroid. Now we'll be focused on some history. It's very, very important. As I told you earlier, during the proceeding for a thyroid swelling, you have to keep in mind about many things: toxic feature, retrosternal extension, benign or malignant, mixed edema, and sometimes the pressure effect. So once we will take the history, we have to keep all this in mind so that you can diagnose very easily. So these things are very much important for the postgraduate level. So number one, as usual, we start with the age. The thyroid gland examination starts with age. Most important is the puberty. You know what is the puberty? This is another question. What do you mean by puberty? Puberty means 9 to 13 years of age, particularly in the female girl. You may find the thyroid swelling. So this is known as the physiological goiter. আমরা যদি আবার বাংলায় বলি যে সাধারণত পিউবার্টি এজে পার্টিকুলারলি দ্য ফিমেলে 9 থেকে 13 বছর বয়সে একটু থাইরয়েড সোলিং আমরা পেতেই পারি, সেটাকে বলা হচ্ছে যে ফিজিওলজিক্যাল গয়টার। এখন যদি এরকম পাওয়া যায়, the supplementary question invariably asks, what are the causes of the simple goiter? As we all know the answer of this question, but for the sake of the discussion I am telling you the iodine deficiency. You know, in the North Bengal of our country, like Rangpur, that part of the world, there is some iodine deficiency, then may have the goiter, and sometimes that is so called the endemic goiter. And number 2 is the goitrogen. There are the goitrogen chemicals that may give rise to the goiter. And number 3, dishormonogenesis. Another question may be asked, these two things, that is the goitrogens and dishormonogenesis, may cause the goiter in the teenage. You know the teenage, I think you know, the teenage mane holo 13 থেকে 19, that 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. So 13 to 19 is the teenage, and you may find at this age group some sorts of goiter due to the goitrogens or maybe due to the dishormonogenesis. Sometimes another question may be asked, why you see the goiter during pregnancy? Because during the pregnancy the hormonal requirement is augmented. আমি আবার বলছি, কখনো কখনো এটা জিজ্ঞেস করা হবে কেন প্রেগন্যান্সিতে। আমি বলছিলাম যে ফিজিওলজিক্যাল গয়টার, যে পিউবার্টি, টিনেজ, প্রেগন্যান্সি, দিস আর দ্য কজেস অফ দি ফিজিওলজিক্যাল গয়টার. সো সামটাইমস ইউ মে ফাইন্ড দ্য goiter during the pregnancy, because during the pregnancy the hormonal requirement is augmented, so you may find the physiological goiter. But if you find that somebody is 20 to 30 years with the neck swelling of goiter, what are the things you will be think of, particularly in a female? So one is the multinodular goiter, nodular goiter or solitary nodule, sometimes colored goiter. So these are the things you may find at the age of 20 to 30s. Multinodular goiter,
colloid goiter and sometimes the solitary nodule. So these are all few things about the history. But one thing should be keep in mind, that is the age. As in other malignancy, we usually know the malignancy is the malignancy is the disease of the elderly age, but this is not true for the thyroid swelling. You may get the thyroid cancer in very younger age group. You know the follicular carcinoma, thyroid papillary carcinoma be 20 to 30 years of age, and the follicular carcinoma 30 to 35 years of age. So আমরা যেটা বলি যে সাধারণত যে ম্যালিগন্যান্সিটা বয়স্ক মানুষের হয়, বেশি বয়স হয়, কিন্তু থাইরয়েড ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সেটা সত্য নয়। আপনি 20, 30 বা 30, 40তেও পেপিলারি কার্সিনোমা, ফলিকুলার কার্সিনোমা পেতে পারেন, বাট ইউজুয়ালি অ্যানাপ্লাস্টিক কার্সিনোমা যেটা থাইরয়েডের আছে সেটা এল্ডারলি এজে হয়, আর্লি এজে সাধারণত হয় না। সো এজ সম্পর্কে এই হলো কথা রিগার্ডিং দ্য হিস্ট্রি। এবং আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে আমি সোয়েলিংয়ের ক্ষেত্রে এগুলো বলেছিলাম যে অনসেট, ডিউরেশন, রেট অফ গ্রোথ, এগুলো আমরা সোয়েলিংয়ে ডিসকাস করেছি। অবশ্যই এটা থাইরয়েড সোয়েলিংয়ের ক্ষেত্রে এগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে, সেগুলো বলে আমরা একটু এক্সট্রা সময় নষ্ট করতে চাই না। দিস আর অল অ্যাবাউট দ্য এজ। আমি যদি আপনাদেরকে এখন একটু ছবি দেখাই, বিফোর দ্যাট যে অ্যানাদার কোয়েশ্চেন ইউ মে বি আস্কড whether the thyroid swelling is painful or not, অর্থাৎ প্রশ্ন করা হবে যে থাইরয়েড সোয়েলিং পেইনফুল কিনা। নো, থাইরয়েড সোয়েলিং ইজ ইউজুয়ালি নট পেইনফুল। তাহলে নেক্সট সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন করা হবে কখন থাইরয়েড সোয়েলিং পেইনফুল হতে পারে, অর্থাৎ what are the causes of painful thyroid. You know, number one is the hemorrhage within the thyroid swelling, particularly in the goiter or the cyst, অর্থাৎ hemorrhage within the goiter or the cyst, number one. Number two, any inflammatory condition of the thyroid like thyroiditis, and number three, the late stage of the carcinoma thyroid. আমি আবার বলছি বাংলায় যে কি কি কারণে থাইরয়েডে ব্যথা হতে পারে। নর্মালি থাইরয়েড ব্যথা হয় না, বাট হোয়াট আর দ্য কজেস that may gives rise to the thyroid swelling, thyroid pain. Number one is the hemorrhage within the thyroid cyst or goiter. Number two, inflammatory condition of the thyroid, and number three, late stage of the carcinoma thyroid. These are all may gives rise to the pain in thyroid swelling. But sometimes a middle-aged female, if comes to you with the retrosternal pain, palpitation or exhaustion, সে বলবে আমার এখানে ব্যথা, বুক ধরফর করে এবং আমি একটু কাজ করলে হাঁপায় যায়। যদি মিডল এজেড ফিমেল হয় তাহলে সেক্ষেত্রে শুধু হার্ট চিন্তা করলে হবে না, আমাদের থাইরোটক্সিকোসিস আছে কিনা সেটাও মাথায় রাখতে হবে। ওকে, সেটা আমাদেরকে জানতে হবে। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস হলো যে প্রেশার ইফেক্ট। এই যে প্রেশার ইফেক্ট আমরা বলেছিলাম যে হোয়াট আর দ্য pressure effect that may gives rise by the thyroid. একটা হচ্ছে the pressure effect upon the trachea, pressure effect upon the esophagus, and the pressure effect upon the recurrent nerve. তাহলে এখানে প্রশ্ন করা হতে পারে যে ট্রাকিয়ার উপর প্রেশার দিলে কি হতে পারে। ট্রাকিয়ার উপর যদি প্রেশার দেয়, patient may get the dyspnea, shortness of breath, and sometimes dysphonia, অর্থাৎ difficulty in talking or speaking. তাহলে there might have the dyspnea and dysphonia if these are due to the pressure on the trachea. And what happens if the pressure on the esophagus is usually the dysphagia, difficulty in swallowing. If the thyroid gland press upon the esophagus, then may gives rise to the dysphagia. And if the pressure effect on the recurrent laryngeal nerve, that may gives rise to the hoarseness of voice. তাহলে এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় what are the pressure effect of the thyroid and what are the organ that may be affected by the pressure effect of the thyroid, or this not only thyroid but the goiter. তাহলে pressure effect on the trachea, dyspnea and the dysphonia, pressure effect on the esophagus may be dysphagia, and pressure effect on the laryngeal nerve may cause the hoarseness of voice. Okay, one of the important thing to be asked to the patient once you are examining a thyroid, আমি এটা বাংলায় বলি যে যখন আমরা থাইরয়েড সোয়েলিং এক্সামিন করব, আমাকে একটা জিনিস অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে whether he or she is getting any medication for this particular swelling, for how long, and whether any change of the thyroid swelling due to this medication, অর্থাৎ সে এই সোয়েলিং এর জন্য কোনো ওষুধ খায় কিনা। আমরা রোগীর জিজ্ঞেস করি কি ওষুধ খান বা কোনো ওষুধ খান না, এটা কোয়েশ্চেন করলে হবে না। সে বলবো আমি গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খাই, বাতের ব্যথার ওষুধ খাই, প্যারাসিটামল খাই, এটা বললে হবে না। তাহলে we have to ask whether he or she is taking any medication for particularly the thyroid swelling, for goiter,
and if so যদি সে নিয়ে থাকে তাহলে whether any change in the size or any manifestation and how long he has been taking this medication, that has to be asked. কেন সেটা দরকার? কারণ আমাকে যখন রোগীটা দিবে ইন দ্য এক্সাম, ইট মে বি ইউথাইরয়েড, মে বি হাইপারথাইরয়েড, মে বি হাইপোথাইরয়েড। সো আমি যদি এই হিস্ট্রিটা না নিই তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো যে এটা কি মেডিকেশনের কারণে ইউথাইরয়েড হয়েছে নাকি অ্যাকচুয়ালি ইউথাইরয়েড গয়টার। সেই জন্য আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে এনি থাইরয়েড সোয়েলিং, ওয়ার ইজ এ পার্টিকুলার মেডিকেশন হিস্ট্রি ফর দিস পার্টিকুলার সোয়েলিং। ফলে আমি বলতে পারবো আমার ডায়াগনোসিসটা যে দ্য পেশেন্ট ইজ ইন ইউথাইরয়েড ডিউ টু দ্য মেডিকেশন অর আন্ডার মেডিকেশন। সেটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। পরীক্ষা অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে। স্টুডেন্টরা যে ভুলটা করে বললে আপনি কি ওষুধ খান, না এটা জিজ্ঞেস করলে হবে না যে দ্য ওষুধ মেডিকেশন পার্টিকুলারলি ফর দিস পার্টিকুলার সোয়েলিং, দ্যাট মেক্স সেন্স। তাহলে এটা একটি ইম্পর্টেন্ট জিনিস। এবং শুধু তাই নয়, ওষুধ নেওয়ার পরে whether any response either in the form of toxicity or in the form of the size of the swelling, অর্থাৎ সাইজটা বড় ছোট হয়েছে কিনা সেটা বুঝতে হবে, টক্সিসিটির কোনো ডিফারেন্স হয়েছে কিনা সেটা বুঝতে হবে। সেটা আমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে হবে। দ্য আদার ইম্পর্টেন্ট থিং, where the individual resides, তার বাড়ি কোথায়, in which part of the country he resides. But as I told you earlier, in the North Bengal, উত্তরবঙ্গে আমাদের এই জিনিসটা একটু বেশি রংপুর এলাকায়, এবং অন্যান্য দেশটা আমাদের চিটং এলাকাটা খুব একটা আমরা দেখি না, বিকজ উই আর কোস্টাল বেল্ট, উই আর টেকিং এ লট অফ সি ফিশ অ্যান্ড সো সো সেই জন্য বাড়িটা জিজ্ঞেস করতে হবে কোথায়। এখানে বাড়ি জায়গার ক্ষেত্রে ওরা জিজ্ঞেস করে বাড়ি কোথায়, না somebody is from the Rangpur but he is residing in Chittagong for the last 20 years or 30 years, so that makes no sense। সেই জন্য যে বাড়ি কোথায়, পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস কোথায় এবং সে প্রেজেন্ট অ্যাড্রেস কোথায় সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে। অনেক নর্থ বেঙ্গলি স্টুডেন্ট আমাদের চিটাং মেডিকেলে আছে যে তারা হয়তো 5 বছর 6 বছর থেকে চিটাংয়ে আসে, বা অনেকে আবার আছে যে চিটাংয়ের কিন্তু রংপুরে থাকে। সেই জন্য হ্যাভ টু ক্লারিফাই দ্য হোম, যে এন্ডেমিক এরিয়াতে এটা বেশি হবে, যে হয়তো সে রংপুরের বাসিন্দা 2 দিনের জন্য চট্টগ্রাম আসলে এটা হবে না, অথবা চট্টগ্রামের লোক রংপুরে 2 দিনের জন্য গেছে সেটা হবে না। যে লং টাইম যদি সে থাকে সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে। তো সেই জন্য তার বাড়ি কোথায় এটা ভালো করে জিজ্ঞেস করতে হবে। দ্য আদার ওয়ান ইজ দ্য প্যালপিটেশন। আমরা বলি যে বুক দরফর করে কিনা, রুগীরা আমাদের কাছে এসে বলে যে একটু করলে হাঁপিয়ে যায়, বুক দরফর করে, দ্যাট হ্যাজ টু বি আস্কড। অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ দ্য এনি সেন্স অফ হটনেস অর কোল্ডনেস, অর্থাৎ গরম ঠান্ডার কোনো অনুভূতি তাদের আছে কিনা সেটাও আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে। বিকজ অ্যাজ উই নো দ্য থাইরয়েডক্সিস হিট ইনটলারেন্স, গরম সহ্য করতে পারে না, বাট দ্য হাইপোথাইরয়েড কোল্ড ইনটলারেন্স, ঠান্ডা সহ্য করতে পারে না। সেজন্য এটা আমাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করতে হবে, হোয়াট ইজ দ্য রিলেশন উইথ দ্য হট অর কোল্ড। দ্য আদার ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দে হ্যাভ টু আস্ক দ্য নেম। অ্যাকচুয়ালি বাই দিস টাইম উই হ্যাভ বিন এ লট অফ টক উইথ দ্য পেশেন্ট। ইভেন দেন অনেক স্যারেরা এটা জিজ্ঞেস করতে চায়, নাম জিজ্ঞেস করে। নাম জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে তার টোনটা বোঝা, ভয়েসটা বোঝা। তো এতক্ষণে তো আমরা রোগীর সাথে অনেক কথা বলে ফেলেছি, এর মধ্যে আমরা বুঝে ফেলি তার ভয়েসটা কীরকম। অথবা হয়তো জিজ্ঞেস করতে পারি যে ওয়াদার এনি চেঞ্জ অফ ভয়েস, যে তার কোনো ভয়েসের কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিনা। কারণ আমরা বলেছিলাম যে ইফ দেয়ার ইজ এনি প্রেশার অন দ্য রিকারেন্ট এঞ্জিন লাভ ডিউ টু এনি কজ, দ্যাট মিনস রাশ টু দ্য চেঞ্জ অফ ভয়েস। সেই জন্য নাম জিজ্ঞেস করা অথবা রোগীর সাথে কথা বলাটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট, সো দ্যাট উই ক্যান আইডেন্টিফাই ওয়েদার এনি চেঞ্জ অফ ভয়েস অর নট, অ্যান্ড উই ক্যান conclude our diagnosis very efficiently and correctly. সেটা একটু জানতে হবে। আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে whether she has or he has any diarrhea or constipation. As usually, the thyroidoctosis may present with the diarrhea, and sometimes there may be a constipation in a hypothyroid patient. সেই জন্য এটা আমাদেরকে একটু জিজ্ঞেস করতে হবে। So these are all about history. If you go for the exam, there's some general examination for the thyroid and some local examination. General examination, just I am touching all the points, I will tell you in details. As I told you earlier, my discussion will be focused particularly on the exam today. In history and investigation, I will not talk anything about the theory, because it is a lot of discussion, a vast topic, so it needs 5 to 6 days of discussion. So only I will focus myself on the clinical side. So in the general examination, you have to look for the eye. A lot of eye signs are there starting from the exophthalmos. I will tell you in the later part of my discussion. And number 2 is whether we look for generalized wasting. Sometimes we ask the examinee, যদি একটা রোগী generalized wasting নিয়ে আসে তাহলে কি কি রোগ আমরা চিন্তা করব, অর্থাৎ একটা রোগীর generalized wasting of the body আমরা কি চিন্তা করব।
One is thyrotoxicosis, uncontrolled diabetes mellitus, chronic malnutrition, malignancy, and the tuberculosis. আমি আবার বলছি, একটা রোগী যদি জেনারেলাইজড ওয়েট লস এন্ড ওয়াস্টিং নিয়ে আসে, আমরা কি কি জিনিস চিন্তা করব? One is the thyrotoxicosis, uncontrolled diabetes mellitus, malignancy, tuberculosis, and chronic malnutrition. Sometimes psychic patient also suffers from like this. তো সেটা আমাদের থাইরোটক্সিকোসিস পেশেন্টের জেনারেলাইজড ওয়াস্টিং থাকতে পারে, সেটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আরটা হচ্ছে সোয়েটিং হতে পারে, ওয়েসেন সোয়েটিং, পার্টিকুলারলি ইন দ্য পাম সোয়েটিং, আমি সেটা ডিসকাস করবো লেটার। একটা হচ্ছে যে প্রাইমারি থাইরয়েড স্পেশালি নার্ভাস ওর অ্যাংজাইটি থাকতে পারে এবং ট্রেমর থাকতে পারে, এটাও আমি পরে দেখাবো। These are all the features of primary thyroiditis. Sometimes the pulse rate may be high, particularly the sleeping pulse rate without any rise of temperature. Patiented জ্বর নাই কিন্তু টাকিকার্ডিয়া, ডিসপ্রপোর্শনেট টাকিকার্ডিয়া। তাহলে যদি রোগীর জ্বর না থাকে, টাকিকার্ডিয়া হয়, তাহলে আমাদেরকে থাইরয়েডক্সিকোসিস একটু চিন্তা করতে হবে। The other one is the skin is moist, particularly in the palm. So these are all about the general portion of the thyroid swelling, but we have to focus particularly on the local examination. As I told you earlier, before that, once we will examine the thyroid, inspection is very 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 important. আপনি ইন্সপেকশন করার সময় টাইম শর্ট করা যাবে না। যদি আমি বুঝি যে শর্ট কেস খুব পার্টিকুলারলি খুব শর্ট সময় এবং থাইরয়েড সোয়েলিং পোস্ট গ্রাজুয়েশন লং কেস দেওয়া হয়ে থাকে, আর গ্রাজুয়েট আমরা সাধারণত শর্ট কেস দিয়ে থাকি। তবে এই 5 মিনিটের মধ্যে এই সব জিনিস আমি যতগুলো ডিসকাস করতেছি সব রুগীকে করা যাবে না, এটা কখনোই সম্ভব না। তাহলে এক্সামিনিকে বুঝতে হবে কোন রুগীকে কোন জিনিসটা আমি জিজ্ঞেস করব, কোন রুগীকে কোন এক্সামিনেশনটা জিজ্ঞেস করব। ইট ডিপেন্ডস আপন দ্য পার্টিকুলার সিচুয়েশন, বাট মাই ডিসকাশন ইজ এ ব্রড। আমি সব কিছু ডিসকাস করছি, বাট আপনারা যখন যেখানে যেটা প্রয়োজন সেটা সেখানে প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং ডিউরিং দ্য ইন্সপেকশন অফ দি থাইরয়েড ইউ ক্যানট মেক হারি, তাড়াতাড়ি করা যাবে না। এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে যে আমরা প্রথমে এক্সপোজার কতটুকু করবো, রাইট? যে কতটুকু আমি এক্সপোজ করবো একটা থাইরয়েড সোয়েলিং। অবশ্যই হেড নেক এক্সপোজ থাকতে হবে আপ টু দ্য মিড চেস্টের পর্যন্ত আমাদের এক্সপোজ থাকতে হবে, মেনটেন ইন দ্য প্রপার প্রাইভেসি। এবং কেন সেটা দরকার, অর্থাৎ মাথা থেকে শুরু করে মিড চেস্ট পর্যন্ত এটা এক্সপোজ করতে হবে। কেন সেটা দরকার? এটা এই জন্যই দরকার, আমরা জানি যে যদি রেট্রোস্টার্নাল এক্সটেনশন থাকে, that may gives rise to the venous engorgement, particularly of the superficial vein of the manubrium or the upper chest. If the thyroid swelling is malignant, there might have the lymph nodes of the neck gland, or there might have within the bony metastasis in the scalp. I will show you the picture later. সুতরাং আমি যদি স্কাল্পটা এক্সপোজ না করি, নেকটা এক্সপোজ না করি বা চেস্ট এক্সপোজ না করি, I may miss the secondary metastasis, I may miss the secondary lymph node, and I may miss the engorged vein, which may be due to the retrosternal extension. And this retrosternal extension is so important for the postgraduate level. I will tell you a bit later. সো এই হলো এক্সপোজার, আমাদেরকে মাথা, গলা এবং মিড চেস্ট পর্যন্ত এক্সপোজ করতে হবে। হ্যাঁ, কারণ নর্মাল থাইরয়েড গ্ল্যান্ড দেখতে হবে এবং এর কোনো ম্যানিফেস্টেশন, এক্সট্রা থাইরয়েডাল ম্যানিফেস্টেশন আছে কিনা সেটা দেখতে হবে। তারপর এখানে একটা প্রশ্ন করা হয় যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড দেখা যায় কেনা, whether the thyroid gland is visible or not. In true sense, the thyroid gland is not visible, but যদি lean and thin person হয়, very slender person with the slight extension of the neck may be visible during swallowing. আমি বাংলায় যদি বলি, নর্মালি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড দেখা যায় না, তবে যদি খুব পাতলা ইন্ডিভিজুয়াল হয়, লিন অ্যান্ড থিন হয়, যদি নেকটা আমরা এক্সটেন্ড করে রুগীকে ডোক গিলতে বলি, তাহলে সামান্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড দেখা যেতে পারে, তবে নর্মালি এটা দেখা যায় না। ওকে, কিন্তু যদি দেখা না যায়, আমি একটু ছবিটা দেখে আপনাদেরকে। This is the normal neck. You cannot see anything in the thyroid region. এটা দেখা যাবে না। ওকে, কিন্তু যদি থাইরয়েড সোয়েলিং এরকম হয়, ওবেস পেশেন্টের হয়, এটা আমি হ্যামিল্টন বেইলি থেকে এই ছবিটা নিয়েছি। If the individual is very obese with a very short neck and lot of fat around the neck, so in that case
Even the goiter is there, thyroid may not be visible. So in that case, we have to examine the thyroid with a special maneuver known as the Pizilus maneuver. You know, এটা যদি আমি বাংলায় বলি যে নেকটাকে একটু এক্সটেন্ড করে হাতটাকে অক্সিপুটে দিয়ে রোগীকে যদি এক্সটেন্ড করতে বলি, দিস থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মে বি ভিজিবল। আমি যদি আবার বলি, নর্মালি আমি বলেছিলাম যে নর্মাল থাইরয়েড ভিজিবল নয়, শুধু পাতলা পেশেন্টের এটা দেখা যেতে পারে ডিউরিং সোয়ালোয়িং আফটার দ্য নেক এক্সটেনশন। ইভেন যদি মোটা মানুষ হয়, শর্ট নেক হয় বা ওবেস, এরকম লট অফ ফ্যাট থাকে, তাহলে গয়টার থাকা সত্ত্বেও নর্মালি দেখা যেতে নাও পারে। তো সেজন্য আমাদেরকে একটা স্পেশাল মেনুবার করতে হয়, সেটাকে বলে পিজিলুস মেথড। সো পিজিলুস মেথড অফ ইন্সপেকশন অফ দি থাইরয়েড লাইক দিস, আমরা হাতটাকে পিছনে দিয়ে সিপুটের উপর এক্সটেন্ড করলে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা ভিজিবল হতে পারে। So this is the Pizilus maneuver, and you have to apply in this, particularly in the obese patient. So again, this is the uniform goiter, as I told you earlier. The goiter may be like this. So you know the both lobes, all parts isthmus is swollen, and this is called the uniform goiter or diffuse goiter. একটা কোশ্চেন এখানে করা হয় যে এই যে ইউনিফর্ম গয়টার এটা কি কি কারণে হতে পারে। আমি তো প্রথমেই বলেছিলাম যে ফিজিওলজিক্যাল গয়টার ইজ এ ডিফিউজ গয়টার or uniform goiter, and two other reasons are there. One is the colloid goiter and the other one is the Hashimoto's goiter. আমি আবার বলছি যে ইউনিফর্ম গয়টার কিসে কিসে হতে পারে। একটা হচ্ছে যে আপনার ফিজিওলজিক্যাল গয়টার in puberty or teen or pregnancy. Number 2 is the colloid goiter, and number 3 is the Hashimoto's thyroiditis. এই ক্ষেত্রে ইউনিফর্ম goiter আমরা পেতে পারি। Now come to the nodule. As I told you earlier, it is diffuse goiter, and this is the nodular goiter. This is nodular goiter, maybe of two types: a solitary nodule and MNG, multinodular goiter. These are the examples of the multinodular goiter. এবং solitary nodule আমি আগেই দেখিয়েছিলাম আপনাদেরকে, solitary nodule, dominant nodule. So these are the multinodular goiter. So during inspection, one thing is important, is very very important. We have to ask the patient for swallow or deglutition. In some parts of the world, they allow the patient to drink water. আমরা দিতে পারি চাইলে, বাট আমাদের অত প্রস্তুতি থাকে না। আমরা সাধারণত বলি রুগীকে ঢুক গিলেন। তাহলে ঢুক গিলতে বলে অ্যাকচুয়ালি রুগীরা অনেক সময় ইতস্তত বোধ করে যে ঢুক গিলেন মানে তাহলে পানি খান আর কি। তাহলে এটা একটু a glass of water we can provide to the patient so that he can swallow. We can see easily whether there any thyroid swelling or not, কারণ thyroid swelling moves up during deglutition. আমি আবার বলছি এখানে যে thyroid gland or thyroid swelling moves up with deglutition. এখানে স্টুডেন্ট একটা ভুল করে যে উপরে নিচে ওঠানামা করে, thyroid gland উপর নিচে ওঠানামা করে, সোয়েলিং না, নিচে নামাটা হচ্ছে প্যাসিভ। So thyroid gland moves up during or upwards during deglutition, এবং if you want to see it properly, you may allow the patient to drink a glass of water. আমি যদি একটু ল্যাটারাল ভিউ দেখাই যে দেখেন থাইরয়েড প্রমিনেন্স অর দি, এটা হচ্ছে অ্যাডামস অ্যাপল, নর্মালি এই পজিশনে থাকে। আপনি দেখেন আমি যদি দুটাকে হরিজন্টাল করি, কিন্তু যখন রুগী পানি খাবে তখন এই থাইরয়েড যে কার্টিলেজের যে প্রমিনেন্স এটা একটু উপরের দিকে উঠে আসে। ফলে আমি বলছি কেন থাইরয়েড গ্ল্যান্ড একটু উপরে উঠে আসে, যেহেতু থাইরয়েড গ্ল্যান্ড লেরিংসের সাথে ফিক্সড থাকে, জন্য ডিউরিং ডেগ্লুটেশন থাইরয়েড অলসো মুভস আপ ডিউরিং ডেগ্লুটেশন। আপনি দেখেন নর্মালি ল্যাটারাল ভিউ মেয়েদের ক্ষেত্রে সাধারণত অ্যাডাম সেপলটা থাকে না, বা এরকম একটা খুব বেশি দেখা যায় না মেয়েদের ক্ষেত্রে, বা ছেলেদের ক্ষেত্রে এটা ল্যাটারাল ভিউ, prominence of the Adam's sepal, so you can see the upward movement of this Adam's sepal as well as the thyroid during the swallowing or deglutition. সুতরাং এক্ষেত্রে আমরা রোগীকে পানি খেতে দিতে পারি। এখন as a $1 million question হচ্ছে why it moves up, why the thyroid gland moves up during deglutition, invariably যে কোনো এক্সামিনে এটা জিজ্ঞেস করা হবে। So answer is the thyroid gland is fixed or attached with the larynx. How it is? We know the few cartilages are there, the thyroid cartilage, cricoid cartilage. So the thyroid gland not only fixed or attached with the thyroid or the larynx, but also fixed with the hyoid bone and below the mediastinum. Just I can tell you, you know that this is the hyoid bone. It is actually this green color is the thyroid capsule. আমি একটু যদি বাংলায় বলি, this is actually the thyroid capsule,
above it is fixed with the fibrous band in the thyroid bone so that it cannot be dropped down. Thyroid কিভাবে তার পজিশনটা মেনটেন করে ডিউ টু দিস অ্যাটাচমেন্ট, এখানে যে হাইওয়েড বোনের অ্যাটাচমেন্টের সাথে সে নিচে ড্রপ ডাউন করতে পারে না। আবার এখানে দেখেন এই যে ইনফিরিয়রলি এক্সটেন্ড এ ফাইব্রাস ব্যান্ড উইথ দ্য ফাইব্রাস পেরিকার্ডিয়াম, এর জন্য সে উপরে যেতে পারে না। বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ইন দ্য বিহাইন্ড দেয়ার ইজ এ পোর্শন অফ দি থাইরয়েড ক্যাপসুল হুইচ ইজ ভেরি থিক অ্যান্ড অ্যাটাচড বিহাইন্ড উইথ দ্য থাইরয়েড ক্রিকয়েড কার্টিলেজ, অর্থাৎ থাইরয়েড ক্যাপসুলের যে থিক পোর্শনটা পিছনে ক্রিকয়েড কার্টিলেজের সাথে লাগানো থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে যে লিগামেন্ট অফ বেরি। আমরা পরীক্ষায় যখন জিজ্ঞেস করি যে কেন থাইরয়েড মুভ করে, যে স্যার লিগামেন্ট অফ বেরির কারণে। যদি লিগামেন্ট অফ বেরিটা জিজ্ঞেস করি দেন আনসার আর বেশি পাওয়া যায় না, অথবা ভুল আনসার করে। সো আই এম ক্লারিফাইং ইউ অ্যাগেইন, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য থাইরয়েড ক্যাপসুল, the thyroid capsule. It is above attached with the thyroid bone with the fibrous band so that the thyroid gland do not drops down, and below it is fixed with the fibrous pericardium of the heart by the fibrous band so that it cannot go up. But most importantly, it is behind attached with the cricoid cartilage with the fibrous ligament from the posterior portion of the thyroid capsule to the cricoid cartilage, and this is known as the ligament of Berry. As during deglutition, thyroid and cricoid cartilage moves up, so due to this attachment, our thyroid gland moves up during deglutition. During operation or surgery, we see the ligament of Berry looks like this. This is the thyroid gland, thyroid lobe, one lobe, the other lobe. If you mobilize the thyroid lobe medially, তাহলে আমরা পিছনে এই থাইরয়েড কি বলে লিগামেন্ট অফ বেরিটা দেখতে পাই। সো দিস ইজ দ্য থাইরয়েড লোব মোবিলাইজড, মিডিয়াল মোবিলাইজেশন, এন্ড বিহাইন্ড উই ক্যান সি the ligament of Berry. So these are all about the ligament of Berry. এখন এখানে সাপ্লিমেন্টারি কোয়েশ্চেন করা হয় যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মুভস উইথ ডেগ্লুটেশন, দ্যাটস ট্রু, ওকে। দেন আরেকটা কোয়েশ্চেন এখানে করা হবে, হোয়াট আর দ্য আদার সোয়েলিং দ্যাট মুভস উইথ ডেগ্লুটেশন, অর্থাৎ অন্যান্য কি সোয়েলিং, যে নেকেড সোয়েলিং যেটা ডেগ্লুটেশনের সাথে মুভ করতে পারে। অ্যাজ উই নো, ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ দ্য থাইরোগ্লোসাল সিস্ট, অ্যাজ আই শোন ইউ আর্লিয়ার। নাম্বার টু, যে সাব হাইওয়েড বার্সা, এই যে আমরা দেখালাম এখানে হাইওয়েড বোন, এই যে হাইওয়েড বোনের নিচে এখানে একটা বার্সা থাকে। দ্যাট বার্সা ইফ এনলার্জ মে মুভস আপ উইথ দ্য ডেগ্লুটেশন, অ্যান্ড সামটাইমস যে এখানে যে পিছনে যে ট্রাকিয়া আছে, যে প্রি ট্রাকিয়াল অ্যান্ড প্যারাট্রাকিয়াল লিম্ফ নোডস, the pretracheal and paratracheal lymph nodes also moves up with deglutition. So what is the swelling that moves up with deglutition? Obviously one is the thyroid swelling, and number two thyroglosal cyst, number three subhyoid bursa, and number four pretracheal and paratracheal lymph nodes. These are all the swelling that moves up with deglutition. আরেকটা প্রশ্ন এখানে করা হয়, does the thyroid swelling moves up with deglutition all the time? অর্থাৎ থাইরয়েড সোয়েলিং কি সব সময় ডেগ্লুটেশনের সময় উঠতে পারে? আনসার ইজ নো, thyroid glands may not be moves up with deglutition. Then the next question will be, what are that condition that do not gives rise to the thyroid swelling to move up? Number one is the inflammatory condition of the thyroid. I will not show you all this in details. The inflammatory condition of the thyroid, like the thyroiditis, number one, that does not move during the deglutition. Number two, malignant infiltration of the thyroid, particularly the anaplastic carcinoma. And number three, the fibrosis around the thyroid due to the previous surgery or repeated surgery. অর্থাৎ তিনটা কন্ডিশনে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মুভ করবে না। একটা হচ্ছে যদি ইনফ্লামেশন অফ দি থাইরয়েড হয়, যদি ম্যালিগন্যান্ট ইনফিল্ট্রেশন অফ দি থাইরয়েড হয়, আরটা হচ্ছে যে ফাইব্রোসিস অ্যারাউন্ড দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ডিউ টু দ্য প্রিভিয়াস সার্জারি ও রিপিটেড সার্জারি। এই তিনটা কন্ডিশনে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মুভ করবে না। আদার কোয়েশ্চেন ইউ মে আস্ক দ্য রেট্রোস্টার্নাল এক্সটেনশন, যে আমরা রেট্রোস্টার্নাল এক্সটেনশন ডিউরিং ইন্সপেকশন কিভাবে বুঝি, অর্থাৎ হাউ উইল ইউ আইডেন্টিফাই দ্য রেট্রোস্টার্নাল ডিউরিং ইন্সপেকশন? We have to look for the lower margin of the thyroid gland during inspection. Once we will ask the patient to deglute or swallow or drink the water, আমি যখন রোগীকে পানি খেতে বলবো তখন শুধু থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা দেখলে হবে না, আমাকে ইনফেরিয়র মার্জিন or ইনফেরিয়র বর্ডারটা দেখতে হবে, whether I can see whether the inferior margin is visible or not during the swallowing or deglutition. এবং কেন সেটা ইম্পর্টেন্ট? It's so important, যদি আমি সেটা না দেখি, so I can conclude
that the thyroid has the retrosternal extension. If there is retrosternal extension, I told you during inspection, there might have these superficial veins of the menobrium sterniorum, but the upper chest may be dilated or tortuous due to the pressure effect. অর্থাৎ যদি retrosternal extension থাকে তাহলে এই যে superior part of the anterior part of the chest is superficial vein গুলো dilated থাকতে পারে, looks like this, but it has to be excluded from the superior mega obstruction. এবং এটা কেন ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য আমি বলছিলাম যে আমাদের এক্সপোজারটা মাথা থেকে মিড চেস্ট পর্যন্ত হতে হবে। এবং এই জিনিসটা কেন ইম্পর্টেন্ট, ওয়ান্স উইল প্ল্যান আওয়ার সার্জারি, the retrosternal extension may give rise to the difficulty during surgery. Sometimes may need the sternotomy, sometimes might need the lot of bleeding, so may blood transfusion, sometimes we need to help of the thoracic surgeon. সুতরাং whether any retrosternal extension or not, that has to be prior decided before surgery during the examination or sometimes investigation. তাহলে আমরা যদি আর একটু কথা thyroglosal cyst নিয়ে বলি, এটা আমরা বলছিলাম thyroglosal cyst also moves up with deglutition, কিন্তু how will you differentiate whether it is a thyroglosal cyst or the thyroid swelling? আমি যদি এই জিনিসটা একটু বাংলায় বলি, আমি বলছিলাম যে thyroglosal cyst moves up with deglutition এবং thyroid gland moves up with deglutition, but I have to differentiate whether it is a thyroglosal cyst or the thyroid gland. For that purpose we need to test a sign known as the TAC sign. আমরা কি বলবো, প্রথম রোগীকে হা করতে বলবো, হা করে রোগীকে জিহ্বাটা বের করতে বলবো এবং আমি হাত দিয়া এই যে সোয়েলিংটাকে এরকম ধরে রাখবো। আমি প্রথম আবার বলছি, আমরা রোগীকে প্রথমে হা করতে বলবো, শুরুতে জিহ্বা বের করবো না, আগে হা করবে, হা করার পরে আমরা সোয়েলিংটাকে এরকম করে ধরবো যে সিস্টটাকে, দেন উইল আস্ক দ্য পেশেন্ট টু প্রোট্রুড দ্য টাং, আমি জিহ্বাটা বের করতে বলবো। যদি দেখি, দেখেন আপনি ইন্সপেকশনও বোঝা যাচ্ছে যে সোয়েলিংটা এখানে ছিল, এই লেভেলে ছিল, এই লেভেলে ছিল, কিন্তু যখন টাংটা প্রোট্রুড করেছে এটা অনেক উপরে চলে গেছে, দেখেন ডিফারেন্সটা কতটুকু। সো দ্যাট ইন্ডিকেটস দ্যাট this swelling is attached somehow with the tongue or base of the tongue through the foramen cecum by the remnant of the thyroglosal duct. অর্থাৎ এটাকে বলা হচ্ছে যে ট্যাক সাইন। আমি যদি রোগীকে হা করতে বলি, জিহ্বাটা বের করতে হলে যদি thyroglosal cyst হয় সে উপরের দিকে উঠে আসবে, এটা হচ্ছে একটা ল্যাটারাল বে। দেখেন আপনি আগে কোথায় ছিল, যদি জিহ্বা বের করে এটা উপরের দিকে চলে আসে, এটাকে বলা হচ্ছে ট্যাক সাইন। দ্যাটস হাউ উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন thyroid swelling and the what is called the goiter. এটাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় এবং এটা হচ্ছে যে ট্যাক্স সাইন। এটাও কেন মুভ করে, এটা আমরা বলছি রেমনেন্ট অফ দি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে এটা ডেভেলপ করে, যেহেতু এটা ফোরামেন সিকামের সাথে লেগে থাকে এই জন্য এটা মুভ করতে পারে। আরেকটা জিনিস যেহেতু একটু রিলেশনে চলে আসে, আমি একটু দেখাতে চাই, এটা হচ্ছে থাইরোগ্লোসাল ফিস্টুলা। এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় এটা কি কনজেনিটাল না অ্যাকোয়ার্ড। দিস থাইরোগ্লোসাল ফিস্টুলা ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকোয়ার্ড, এটা কনজেনিটাল নয়। কেন হয়, এটা থাইরোগ্লোসাল সিস্টের আইদার ম্যালপ্রেক্সিস করে যদি কেউ, অথবা সার্জারি করে ইনএডকুয়েট, অথবা অ্যাবসেস ড্রেন করে, অথবা থাইরোগ্লোসাল সিস্টকে ইনসিশন দিয়ে দেয়। এই যে আমরা বলছিলাম যে থাইরোগ্লোসাল সিস্ট, যদি থাইরোগ্লোসাল সিস্টকে কেউ ইনসিশন দেয়, অথবা অ্যাবসেস হয়ে যায় ড্রেন করে, অথবা ম্যালপ্রেক্সিস করে সার্জারি করে ইনএডকুয়েট, তাহলে এরকম থাইরোগ্লোসাল ফিস্টুলা হতে পারে। এবং এটাও অ্যানাদার শর্ট কেস। তাহলে যদি থাইরোগ্লোসাল ফিস্টুলা এরকম দিয়ে থাকে, তাহলে এটা আমাদেরকে একটু রোগীকে হিস্ট্রি নিতে হবে, কোনো অ্যাবসেস হয়েছিল, সার্জারি হয়েছিল কিনা, বা কেউ অপারেশন করেছিল কিনা। এটা কোথায় থাকে, জাস্ট বিলো দ্য হাইওয়েড বোন থাকে, এবং এটাও ডুব গিললে উপরের দিকে উঠে যেতে পারে, কারণ এটাও অ্যাটাচ থাকে, ডুব গিললে উপরে যেতে পারে, এবং এটার জন্য সিস্ট্রাংস অপারেশন দরকার হয়, 3 লেভেলে দরকার হয়। এবং এখানে সাধারণত বোঝার নিয়ম হলো যে এই যে স্কিনটা আছে এটা একটু ইলিপ্টিক্যাল থাকে, এই যে এটা ইনড্রোন থাকে, অর্থাৎ ফিস্টুলার ওপেনটা ভিতরের দিকে ঢুকানো থাকে, এবং দুই দিকের স্কিনটা অনেকটা ইলিপ্টিক্যাল বা ক্রিসেন্টিক একটা স্কিন ফিল্ড থাকে। দ্যাট ইজ দ্য হলমার্ক অফ দি হোয়াট ইজ কল্ড দি ফিস্টুলা। এটা অনেক সময় আমরা পরীক্ষায় দিয়ে থাকি, বেশি কিছু জিজ্ঞেস করা হয় না যে এটা কী জিনিস, সেটা জিজ্ঞেস করা হয়। সো দিজ আর অল অ্যাবাউট দ্য ইন্সপেকশন অফ দি থাইরয়েড। নাও দ্য palpation. Sorry, I am with you as I am showing all the pictures from my computer MacBook. That's why I am not in the vision. Okay, now is the palpation. আমরা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড palpationটা ফ্রন্ট থেকেও করতে পারি, ব্যাক থেকেও করতে পারি, দুদিকে করা যায়।
তবে তার আগে আমি একটু কথা বলিনি যে whether any thyroid swelling is palpable or not. আমি বলেছিলাম যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যেহেতু দেখা যায় না, তবে লিনেন 3% দেখা যেতে পারে। ঠিক একইভাবে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড প্যালপেশনও করা যায় না। নর্মাল থাইরয়েড গ্ল্যান্ড প্যালপেবল নয়, তবে ভেরি লিন অ্যান্ড 3% স্লেন্ডার ইন্ডিভিজুয়াল ডিউরিং ডেগ্লুটেশন মে বি প্যালপেবল। এটা মনে রাখতে হবে, এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে জিজ্ঞেস করবে। আমি আবার বলছি, প্লিজ কনফিউজ করবেন না। নর্মাল থাইরয়েড গ্ল্যান্ড নট প্যালপেবল, তবে যদি ভেরি থিন ইন্ডিভিজুয়াল হয়, লিন অ্যান্ড থিন হয়, ডিউরিং ডেগ্লুটেশন মে বি প্যালপেবল। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন হলো, from which side you will examine the thyroid? You can examine the thyroid from behind like this, and you can examine the thyroid gland from the front too. আমি সেটা ছবিটা পরে দেখাচ্ছি। তাহলে যদি বিহাইন্ড থেকে আমরা এক্সামিন করি, পিছনে, এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে জিজ্ঞেস করা হয়, হোয়াট ইজ দ্যাট মেথড ইজ কল্ড? এটাকে বলা হচ্ছে ককার্স মেথড। আমরা যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডকে পিছন থেকে এক্সামিন করি, পিছনে দাঁড়িয়ে এক্সামিন করি, পেশেন্ট সিটিং অন এ কাউচ, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ককার্স মেথড। এটা পরীক্ষা। আর যদি সামনে থেকে করি, এটা আমি পরে বলবো, এটা বললে হি মেথড। তাহলে আওয়ার হ্যান্ড টু বি প্লেসড, দেখেন যে থাম behind the nape of the neck and the all other 4 fingers on each side over the lobes of the thyroid gland. তুমি মনে রাখতে হবে দুই দিকে একসাথে প্রেস করা যাবে না। তো সিনকোপাল এটা খুব এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করো, একটা লোব এক্সামিন করে আরেকটা লোবকে এক্সামিন করতে হবে। জাস্ট আই এম শোয়িং উইথ হাউ শুড উই প্লেস আওয়ার হ্যান্ডস, পিছনে ওভার দ্য নেপ অফ দি নেক অ্যান্ড সামনে ওভার দ্য thyroid lobes. এভাবে আমাদের ফিঙ্গারটা প্লেস করতে হবে। দিস ইজ কল্ড দ্য ককার্স মেথড অফ দি thyroid swelling. We'll press with one hand, we'll palpate the others, and we'll press with this and palpate the others. One other thing is, during this palpation, again like during inspection, we have to look for the lower margin. আমরা যেমন ইন্সপেকশনে লোয়ার মার্জিন দেখেছিলাম, ঠিক প্যালপেশনও এরকম লোয়ার মার্জিন দেখতে হবে, so that we can identify whether is there any retrosternal extension or not, because that has a very significant value. তাহলে থাইরয়েড প্যালপেশন করার সময় নেকটাকে একটু ফ্লেক্স করে নিলে ভালো, অর্থাৎ আমরা যেদিকে এক্সামিন করে, আমাকে নিজেই দেখাচ্ছি আমি, যে আমি যেদিকে থাইরয়েডটাকে এক্সামিন করবো সেদিকে একটু ফ্লেক্স করে মুখটাকে অপোজিট করতে হবে, সো দ্যাট মাই স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েড উইল বি রিল্যাক্স, সো দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইজ ইজিলি প্যালপেবল। এখানে স্টুডেন্টরা ভুল করে রোলটা দিকে মুখটা ঘুরাই। এটা যখন আমরা তাদেরকে ক্লারিফাই করতে বলি, তখন ভালো করে বলতে পারে না যে কোনটা ফিক্স করবে, কোনটা রিল্যাক্স করবে। অর্থাৎ আমি বাংলায় বলছি, যেদিকে আমি আমার নেকটাকে ফ্লেক্স করবো ওই দিকের স্টার্নোমাস্টয়েডটা রিল্যাক্স হবে, ওদিকে আমি প্যালপেট করব, ঠিক অপোজিট সাইডে এভাবে করব। অনেক সময় ওরা কনফিউজ করে, আমি রুগীর এভাবে বলি যে যদি আমরা মনে করেন যে হোয়াট ইজ কল্ড দ্য স্টার্নোমাস্টয়েডের ফিক্সেশন আছে কিনা দেখতে চাই থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে ডিউরিং প্যালপেশন, যদিও এটা আমি আর পরে বলবো না, যে আমি স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডকে ফিক্স করতে হবে। এটা আমি সোয়েলিংও বলেছিলাম, বিফোর সুইং দ্য মুভমেন্ট অফ এনি সোয়েলিং ইউ হ্যাভ টু ফিক্স দ্য আন্ডারলাইং স্ট্রাকচার। তাহলে আমাকে স্টার্নোক্লিডোমাস্টয়েডটাকে ফিক্স করতে হবে। কেমন? তাহলে ফিক্স করতে হলে আমি যদি চিনের উপর হাত দিয়ে প্রেশার দিতে বলি, তাহলে দুটাই ফিক্স হয়ে যাবে, তাহলে আমার কনফিউশনটা আর থাকলো না। যদি একটা একটা করে ফিক্স করতে গিয়ে আমার কনফিউশন হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে চালাকি করে আমরা ইউ ক্যান ডু দ্য প্রেসিং লাইক দিস, তাহলে দুটাই ফিক্সড হয়ে যাবে না। ইউ ক্যান সি দ্য হোয়াট ইজ ফিক্সেশন উইথ দ্য স্টার্নোমাস্টয়েড অর নট। তবে প্যালপেশনের সময় আমরা এভাবে করব, একটা একটা করে করব, যেদিকে প্যালপেট করব নেকটাকে ওদিকে ইনক্লাইন করব, ফেস ফেসিং দ্য অপোজিট সাইড। সেটা হলো যে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস। সো আমরা যদি আবার ছবি দেখাই, এটা হলো যে পিছন থেকে দেখা, আমি আবার একটু দেখাচ্ছি ছবিটা আপনারা দেখেন। এটা আমরা বলছিলাম যে ককার্স মেথড, হাউ ক্যান ইউ এক্সামিন। ও অ্যানাদার থিং আই ফরগট টু টেল ইউ, টু লুক ফ্রম দ্য ফ্রন্ট দ্য ট্রাকিয়াল পজিশন। এটা আমরা সবাই জানি, আমাদের ম্যাকলিওডের বইতে এই ছবিগুলো আছে, যে আমরা ট্রাকিয়াল পজিশনটা কীভাবে দেখব। ওয়াই ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্য ট্রাকিয়া মে বি শিফটেড অন আইদার সাইড অর মে বি কম্প্রেসড। তাহলে এই যে ট্রাকিয়াল শিফটিংটা আমাদের দেখতে হবে ডিউরিং দ্য প্যালপেশন। কেন? ট্রাকিয়া যদি আমি পরে অবশ্যই এক্সরে সহ দেখাবো, যে ট্রাকিয়া যদি শিফট হয়ে যায়, তাহলে যে ডিউরিং ইন্টুবেশন, ডিউরিং সার্জারি মে বি ডিফিকাল্ট, হয়তো দেখবেন যে ইন্টুবেশন করা যাচ্ছে না বা ফেল ইন্টুবেশন হচ্ছে। সুতরাং আমি যদি আগে থেকে বুঝি যে ট্রাকিয়াল ডেভিয়েশন আছে, তাহলে সেটা আমি আগে থেকে একটু প্রিপারেশন নিয়ে রাখলাম, সো দ্যাট মাই সার্জারি উইল বি ভেরি স্মুথ। এটা একটু দেখতে হবে। আর একটা হচ্ছে যে
যেটা বলছিলাম যে লেহিস মেথড, দ্য এক্সামিনেশন অফ দি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ফ্রম দ্য ফ্রন্ট ইজ কল্ড দ্য লেহিস মেথড। আমরা এই হাতটা এদিকে প্রেস করে এটাকে প্যালপেট করব, এইদিকে প্রেস করে এটাকে প্যালপেট করব, তাহলে সামনে থেকেও দেখা যেতে পারে, ডিপেন্ডস আপন দ্য এক্সামিনার্স চয়েস অর দি ক্লিনিশিয়ান চয়েস। তবে এটা দুটো আমাদেরকে জানতে হবে। মাই সেলফ ইজ পার্টিকুলারলি কমফোর্টেবল উইথ এক্সামিনেশন ফ্রম দ্য বিহাইন্ড, অর্থাৎ কোকার্স মেথড। তবে সামনে থেকে অবশ্যই ট্রাকিয়াল পজিশনটা আমাদেরকে দেখে নিতে হবে, এটা যেন আমাদের ভুল না হয়। অবশ্যই ট্রাকিয়াল পজিশন আমাদেরকে দেখতে হবে, হাউ ইট লুকস লাইক। তাহলে এটা হচ্ছে যে লেহিস মেথড। এবং আমরা অনেক সময় প্যালপেশনের সময় বলা হয় যে রুগীকে ঢুক গিলতে বলতে হবে। তাহলে যদি সামান্য আমরা রুগীকে স্লাইডলি নেকটাকে এক্সটেন্ড করে ঢুক গিলতে বলি, তাহলে সামান্য প্যালপেশনও সেটা পয়েন্টগুলো বোঝা যাবে এবং আমরা রুগীকে ভালো করে ডায়াগনোসিস করতে পারবো। সো নেক্সট ইজ দ্য, আমি একটু আবার কয়েকটা থিওরিটিক্যাল ডিসকাস করি। নেক্সট যে আমরা যে প্যালপেশন করলাম, প্যালপেশনে যে আমরা সোয়েলিংয়ে যে সমস্ত জিনিস বলছিলাম, যতগুলো জিনিস বলছিলাম আমরা এখানে সবই দেখবো, আমি ওগুলো ডিটেলস রিপিট করতে চাচ্ছি না। তবে দু একটা জিনিস ইম্পর্টেন্ট আমি বলতে চাই। ওয়ান ইজ দ্য টেন্ডারনেস। ইউজুয়ালি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইজ নন টেন্ডার আনটিল দেয়ার ইজ থাইরয়েডাইটিস অর ভেরি সিরিয়াস মেলিগনেন্সি অর অ্যাবসেস। সো যে টেন্ডারনেস পাওয়া যায় না, টেন্ডারনেস আমি আবার বলছি যারা জুনিয়র, পেইন অন প্রেশার, আমরা যদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ডে প্রেশার দিই তাহলে এটা সাধারণত টেন্ডারনেস পাওয়া যাবে না। এটা হলো একটা ইম্পর্টেন্ট, ইজ নট এজ লাইক এজ দ্য দি পেইন। নাম্বার টু, হাউ দ্য সারফেস ইজ লুকস লাইক। ইউজুয়ালি দ্য নর্মাল থাইরয়েড অর ইউনিফর্ম থাইরয়েড, ইউজুয়ালি দ্য সারফেস ইজ স্মুথ। আমি আবার বলছি, যদি কলয়েড গয়টার হয় অর প্রাইমারি থাইরয়েডোক্সিকোসিস হয়, দ্য সারফেস অফ দি গয়টার উইল বি দি স্মুথ। এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, হোয়ার ইউ উইল সি দ্য স্মুথ সারফেস ইন কলয়েড গয়টার, physiological goiter and the primary thyrotoxicosis, you will find the smooth surface, number one. Number two, where you will see the bosilated goiter, উঁচা নিচা। আমরা বলছিলাম যে লাইপোমা তো কিন্তু সারফেসটা বসিলেটেড হতে পারে, এবং যদি মাল্টিনোডুলার গয়টার হয়, একটু পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয় পোস্ট গ্রাজুয়েশনে যে সারফেস মে বি বসিলেটেড। আচ্ছা, এলো সারফেস। দেন হোয়াট অ্যাবাউট দ্য কনসিস্টেন্সি? দ্য কনসিস্টেন্সি মে বি ফার্ম, মে বি সফট, may be hard, may be calcified hard. So where do you find the firm consistency? Again, the Hashimoto's thyroiditis and primary thyrotoxicosis or physiological goiter, you may find the firm consistency. আমি এগুলা সোয়েলিং এর সময় বলেছিলাম যে ফার্ম মানে কি সফট মাসল, রিল্যাক্স মাসল ইজ দ্য ফার্ম। What you will see the soft, যদি colloid goiter হয়, consistency may be soft. Sometimes maybe cyst is may not be soft. Thyroid swelling or thyroid cyst may be so tight or so tightly encysted, so it may not be firm, may not be soft, sometimes tense, very tight, or sometimes firm. Sometimes you may find the heart kokon papo, Riddle's thyroiditis and the carcinoma is the heart inconsistency, and sometimes the calcification of the thyroid cyst may give rather calcified heart feeling. So আমি যদি আবার বলি, ফার্ম পাবো আমরা ফিজিওলজিক্যাল গয়টার, প্রাইমারি থাইরয়েডোক্সিকোসিস এবং দ্য হাশিমোটোস থাইরয়েডাইটিসে। আমরা সফট পাবো কখন? যদি কলয়েড গয়টার হয়, ডিজেনারেশন হয়। আমরা হার্ড পাবো কখন? রিডলস থাইরয়েডাইটিস এন্ড মেলিগনেন্সি এবং ক্যালসিফাইড সিস্ট যদি হয়, তাহলে আমরা আরো হার্ড, ভেরি হার্ড পেতে পারি। অ্যান্ড দ্য নেক্সট, হোয়াট ইজ দ্য মুভমেন্ট? আমি যেটা আগে ছবিটা দেখিয়েছিলাম যে ডুব গেলার সময়, যে we have to look for the mobility above and down and side to side, at least in two direction. এটা আমরা সোয়েলিংয়ে বলেছিলাম যে ঠিক থাইরয়েড গ্ল্যান্ডও একই কথা, যে আমরা মোবিলিটি তো ইন্সপেকশনে বুঝতে পারি যে ডিউরিং সোয়েলিং, বাট we have to look for above, down and side to side, যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মুভ করে কিনা। আমরা এগুলো আগেই বলে ফেলেছি, আবার বলছি যে ইউজুয়ালি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মুভস আপ অ্যান্ড ডাউন, কিন্তু ইফ ইট ইজ there is thyroid malignancy or there is previous scar of surgery or sometimes thyroiditis, তাহলে এটা palpable হবে না। আমি আবার বলছি, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড কখন palpable হবে না? একটা হচ্ছে থাইরয়েডাইটিস, এটা হচ্ছে থাইরয়েড ক্যান্সার, and the scarring of the thyroid in around due to the previous surgery, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা থাইরয়েড গ্ল্যান্ড মুভমেন্ট পাবো না। এবং ডিউরিং পেলপেশন আমি আগেই বলেছিলাম লোয়ার মার্জিনটা আমরা দেখব, লোয়ার রেট্রোস্টার্নাল এক্সটেনশন আছে কিনা। রেট্রোস্টেনশন থাকলে আমরা এক্সটার্নালি রোগীর সুপারফিশিয়াল ভেইনস অফ দি আপার চেস্ট আমরা ডাইলেটেড পাবো, যেটা আমি ছবি দেখিয়েছিলাম। এখানে পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে রেট্রোস্টার্নাল এক্সটেনশন ইজ এ ভেরি ভাস্ট টপিক্স, অনেক প্রশ্ন এখানে করবে। একটা দুটো প্রশ্ন আমি যদি একটু বলি,
একটা হচ্ছে এটা কি করতে পারে, ভেনাস অবস্ট্রাকশন করতে পারে, আমাদের যে ইনলেটের ভেইনগুলো আছে। সো ভেনাস অবস্ট্রাকশনগুলো ভেইনগুলো অ্যাডভার্স হতে পারে। সো ডিউরিং সার্জারি দেয়ার মাইট হ্যাভ বিন দ্য unwanted bleeding, so needs the blood transfusion, needs ICU support, may need thoracotomy, may need the thoracic surgical help. সো এরকম এগুলো আমাদেরকে সব জিনিস চিন্তা করে আগাতে হবে, এবং আমাদেরকে এটা মনে রাখতে হবে যে একটু স্টার্নাল এক্সটেনশন থাকলে সমস্ত ডিফিকাল্টি আমি ফেস করব। দেন আরটা হচ্ছে যে প্রেশার ইফেক্ট আছে কিনা। প্রেশার ইফেক্ট থাকলে আমরা কীভাবে বুঝি, আমি একটু যদি ছবিটা দেখাই আপনাকে। আমরা বলি যে ককার্স টেস্ট আমরা সাধারণত জানি নর্মাল থাইরয়েড ট্রাকিয়াকে প্রেশার দেয় না, কিন্তু যদি থাইরয়েড এনলার্জ অর্থাৎ গয়টার হয়, ইট মে প্রেস আপন দ্য trachea, so the patient may present with this pain, dyspnea, dysphonia or sometimes stridor. তাহলে টেস্ট আমরা কিভাবে করব, আমরা ওয়ান ল্যাটারাল লোবকে প্রেস করব, আমরা আমাদের কানটাকে রুগীর গলার কাছে নিব, আমরা শুনবো কোনো স্ট্রাইডার হয় কিনা। ঠিক কীভাবে এদিক থেকে আমরা করব। তবে কোনো কোনো সেন্টার আমি দেখেছি ওরা ফ্রন্ট থেকে প্রেশার দেয়, তাহলেও কিন্তু ট্রাকিয়ার উপর প্রেশার পড়তে পারে। তাহলে আমি ল্যাটারাল লোব থেকে প্রেশার দিতে পারি, সামনে থেকেও প্রেশার দিতে পারি, সো that may gives rise to the pressure upon the trachea. The tracheal lumen will be narrowed and there might have been the stridor. এটা হলো ককার্স টেস্ট। এটা আমরা সাধারণত গ্রাজুয়েট লেভেলে জিজ্ঞেস করি না, প্রোজুয়েট লেভেলে অনেক সময় জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে যে হোয়াট ডু মিন বাই দ্য ককার্স টেস্ট। তাহলে দ্য ককার্স টেস্ট ইন্ডিকেট দ্য প্রেশার আপন দ্য ট্রাকিয়া, দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান এলিসিট। এখন এখানে জিজ্ঞেস করা হয়ে থাকে যে যদি এরকম স্ট্রাইডর পাওয়া যায় অথবা একটা হিউজ নেক সোয়েলিং থাকে, do we need another thing? Yes, we need to take the help of radiology, অর্থাৎ plain x-ray of the neck with epi and lateral view is very important for the postgraduate level. যে কেন সেটা আমাদের দরকার, কারণ যদি হিউজ থাইরয়েড সোয়েলিং থাকে, ট্রাকিয়ার উপর প্রেশার দেয়, ট্রাকিয়াটা কমপ্রেস, এটাকে বলে স্ক্যাবার্ড টাকিয়া। আমি ছবিটা দেখাবো এক্সরে সহ। স্ক্যাবার্ড টাকিয়া বলে, স্ক্যাবার্ড টাকিয়া মানে হচ্ছে একটা হচ্ছে যে এটাকে বাংলায় বলে রাজা বাদশাদের যে তলোয়ার থাকে, তলোয়ার যে খাপের মধ্যে রাখে, যে শীতের মধ্যে রাখে, ওইটাকে বলে স্ক্যাবার্ড। So if there is a pressure upon the trachea by the thyroid, it may give rise to the scabbard trachea. We may get it clinically by Cocker's test with the stridor, and we may confirm it by the plain X-ray of the soft tissue neck. So আমি যদি X-ray টা দেখাই, how it looks like, you see is the trachea. Here is the huge goiter pressing upon the trachea. You see how it looks like. It looks like this. This is called the scabbard. অর্থাৎ তলোয়ার রাখার যে শীতটা আছে, এই শীতের মতো দেখতে। দেখেন যে ট্রাকিয়াটা এদিকে শিফট হয়ে তলোয়ারের শীতের মতো হয়ে গেছে, এটাকে বলা হচ্ছে স্ক্যাবার্ড টাকিয়া। পোস্ট গ্রাজুয়েশন এটা ইম্পর্টেন্ট একটা টার্ম, এটা হলো স্ক্যাবার্ড টাকিয়া, স্যারদের অনেক প্রিয়। তাহলে এই জিনিসটা আমার জানা কেন দরকার। আপনি দেখেন এখানে ট্রাকিয়াটা এত সো কম্প্রেসড, ইউ মে ফেল দ্য ইন্টিউবেশন। সুতরাং আমি যদি এখানে ইন্টিউবেশন ফেল করি, তাহলে আমার তো অন্যান্য প্রস্তুতি থাকতে হবে, পার্টিকুলারলি ইন আওয়ার কান্ট্রি যেখানে আমাদের ফাইবার অপটিক লেরিঙ্গোস্কোপ নাই বা অনেক সময় অনেক সেন্টারে থাকে না। সো সেক্ষেত্রে অনেক প্রশ্ন এখানে চলে আসবে, আমি ওগুলো ডিটেলস বলবো না। তবে একটা জিনিস বলতে হবে যে আমাদেরকে এখানে LMA রেডি রাখতে হবে। If you are going for the surgery in particular like this, you may need have the preparation for the tracheostomy, you may need the preparation for the LMA. LMA is laryngeal mask airway, আমরা সেটা দেখাচ্ছি না। তবে এটা দিক যদি বড় থাইরয়েড থাকে, ট্রাকিয়াকে প্রেশার দিতে পারে এবং ট্রাকিয়াটাকে কম্প্রেস করে স্ক্যাবার্ড শিফট করতে পারে, সেটা ইন্টিউবেশনের সময় ডিফিকাল্টি করতে পারে। এবং এই ফেলড ইন্টিউবেশন বা ডিফিকাল্ট ইন্টিউবেশনের যে সমস্ত প্রস্তুতি, সেগুলো আমাদেরকে হাতে রাখতে হবে। So next one is the important is the position of the what is called the carotid artery. Normally আমরা যেখানে carotid artery palpate করি just in front of the our sternocleidomastoid muscle, সেখানে আমরা নাও পেতে পারি। অর্থাৎ যদি এরকম থাইরয়েড সোয়েলিং হয় either benign or malignant, that may push the carotid artery back and outwards. আমি আবার বলছি, যদি এরকম থাইরয়েড সোয়েলিং থাকে, তাহলে ক্যারোটিড আর্টারিটাকে পিছনে অথবা ল্যাটারালি পুশ করতে পারে। সুতরাং নর্মালি আমরা ক্যারোটিড আর্টারি যেখানে প্যালপেট করি সেখানে আমরা পাবো না, এবং তার অ্যাবনর্মাল একটা পজিশন ব্যাকওয়ার্ডস অ্যান্ড আউটওয়ার্ডসে পাবো, সেটাকে বলা হয় বেরিজ সাইন। এখানে আমরা অনেক সময় কনফিউজ করি, এটা বেনাইনে পাওয়া যায়, মেলিগনেন্সিতে পাওয়া যায় না। বেরিজ সাইন মানে হলো যে আদার দেন আমরা যেখানে ক্যারোটিড আর্টারি নর্মালি পাওয়ার কথা
সেখানে না পেয়ে যদি অন্য জায়গায় পায়, সেট ইজ দ্য ভেরি সাইন। সেটা বেনাইন কন্ডিশনে হতে পারে ডিউ টু দ্য পুশ ব্যাক অফ দ্য ক্যারোটিড আর্টারি। আমরা পালসেশন নাও পেতে পারি অথবা বিহাইন্ডে পেতে পারি ডিউ টু দ্য মেলিগনেন্সি। তাহলে বেনাইনে শুধু পুশ ব্যাক করবে, আমরা পালসেশন পাবো, কিন্তু মেলিগনেন্সিতে আমরা পালসেশন পেতেও পারি ডিউ টু দ্য পুশ ব্যাক, or we may not get the palpation due to the incrustation by the carotid sheath or the malignancy whether on the carotid artery। তো সেই জন্য আমরা এটা পাবো না। আমি যদি আবার একটু সামারাইজ করি, যে কোনো কারণে যদি ক্যারোটিড আর্টারির যে লোকাল পালসেশন আছে সাইড, এটা যদি পুশ ব্যাক করে পিছনে বা অন্য সাইডে চলে যায়, সেটাকে বলা হচ্ছে বেরিস সাইন। সেটা বেনাইনে হতে পারে পুশ ব্যাকের কারণে, মেলিগনেন্সিতে হতে পারে আইদার ডিউ টু দ্য পুশ ব্যাক or due to the engulfment. This is all about the Berry's sign. এটা যদি আমরা একটু কনফিউশন না করি, তাহলে ক্যারোটিড আর্টারি পুশ ব্যাক করে। এখন আমরা অনেক সময় থ্রিলটা দেখতে চাই, থ্রিলটা আমি দেখাবো না। আমরা অনেক সময় থ্রিল দেখি যে থাইরয়েডক্সিসে অনেক সময় থ্রিল পাওয়া যেতে পারে, সেটা একটা ইম্পর্টেন্ট। এবং প্যালপেশনের সময় আমরা বলছিলাম যে সারফেস কনসিস্টেন্সি, এগুলো আমরা সব দেখব। এবং সে দেখার সময় আমাদের একটা জিনিস অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে, আমি শুরুতেই বলেছিলাম যে থাইরয়েড সোলিন দেখার জন্য আমাদেরকে বেনাইন না মেলিগনেন্ট সেগুলো খেয়াল রাখতে হবে। সুতরাং আমি যখন প্যালপেট করব বেনাইন না মেলিগনেন্ট এগুলো অবশ্যই দেখব। শুধু তাই নয়, থাইরয়েডের বাইরে আমাদেরকে যে লিম্ফ নোডগুলো আমি আগে বলছিলাম, আমি আবার ছবিটা দেখাচ্ছি, এটা পোস্ট গ্রাজুয়েশনে খুব ইম্পর্টেন্ট, যে লেভেল অফ দি লিম্ফ নোড, 7টা লেভেলে লিম্ফ নোডগুলোকে ভাগ করা হয়। এটা আমাদের বেলি ল্যাবও চলে আসছে এখন এই ছবিটা। একটা হচ্ছে যে লেভেল 1, এটা আমি বলছিলাম সাবমেন্টাল অ্যান্ড সাবমেন্ডিবুলার গ্রুপ অফ লিম্ফ নোড। লেভেল 2, এটা আমি বলছিলাম যে সুপিরিয়র জুগুলার এবং জুগুলো ডাইগ্যাস্ট্রিক নোড, লেভেল 2। লেভেল 3 হচ্ছে মিড জুগুলার নোড। লেভেল 4 হচ্ছে ইনফেরিয়র জুগুলার নোড এবং জুগুলো ওমোহাইড নোড। লেভেল 5 আমি বলছিলাম যে ইনফেরিয়র স্পাইনাল অ্যাক্সেসরি অ্যান্ড ট্রান্সভার্স সার্ভাইকেল নোড। অ্যান্ড লেভেল 6 বলছিলাম যে প্রি ট্রাকিয়াল অ্যান্ড প্যারাট্রাকিয়াল লিম্ফ নোডস। অ্যান্ড লেভেল 7 আমি বলছিলাম যে ইনফ্রাক্লাভিকুলার নোড অর ইন্টেরিয়র মেডিয়াস্টিনাল নোড, এগুলোকে থাইমিক নোড বলে। তাহলে দোজ হু আর দ্য পোস্ট গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট, they have to keep in mind what are the levels of the neck nodes, very important. Any malignancy in the facial region or pharyngeal malignancy, these lymph nodes come into play. Any thyroid malignancy, this lymph node dissection or lymph node dissection of the neck dissection come into play. সেজন্য পোস্ট গ্রাজুয়েট লেভেলে এই ছবিটা মনে রাখতে হবে। নেক্সট হচ্ছে আমি বলছিলাম যে ম্যালিগনেন্সি হচ্ছে, আমি শুরুতে বলছিলাম যে হেড শুড বি এক্সপোজড অ্যান্ড middle part of the chest should be exposed. You see the thyroid swelling is a malignancy metastasized to the skull. How it looks like, এরকম একটা ছবি আমাদের বেলি লাভ হচ্ছে। You see, if you do the plain x-ray, see those two articulation. If you do the huge thyroid swelling metastasized into the bone, how it looks like. The CT, you see, and these are the malignancy. So you have to examine the skull and in the neck. And sometimes you have to do the percussion. এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, do you need to do the percussion of the thyroid gland? Thyroid gland itself don't need to do the percussion, because we have to do the percussion over the manubrium sterni, looks like this, to identify the retrosternal extension. Sorry. তাহলে retrosternal extension আমি ইন্সপেকশনে বুঝতে পারি by seeing the lower margin, palpation-এ বুঝতে পারি by palpating the lower margin, external feature the inwards vein over the manubrium sterni, and also we have to look for the percussion. So if you see that there is a retrosternal extension of the goiter, there will be percussion note. সেটা আমি আগে ইম্পর্টেন্টগুলো বলেছি। এবং স্কালটেট করে দেখতে হবে আমাদের এনি ব্রুই আছে কিনা, পার্টিকুলার ইন দ্য প্রাইমারি থাইরয়েডক্সিসিস সিস্টোলিক ব্রুই পাওয়া যেতে পারে। ফর দ্য সেক অফ থিওরিটিক্যাল এটা আমাদেরকে দেখতে হবে যে ফর দ্য পারপাস অফ দ্য এক্সাম যে এনি ব্রুই আছে কিনা। সুতরাং এ হলো যে থাইরয়েডের এক্সামিনেশন। আমাদের আরও কিছু কথা চলে আসবে। একটা ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন করা হয় যে প্রাইমারি থাইরয়েডক্সিসিস যদি হয় তাহলে নার্ভাস সিস্টেমকে মেইনলি ইফেক্ট করে, অর্থাৎ আই সাইনগুলো খুব প্রমিনেন্ট হয়। আর যদি সেকেন্ডারি থাইরয়েডক্সিসিস হয় তাহলে হার্টকে বা কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমকে এফেক্ট করে। এটা আমি আবার বলছি, বিশেষ করে আমরা গ্রাজুয়েট লেভেলে জিজ্ঞেস করি যে যদি প্রাইমারি থাইরয়েডক্সিসিস তাহলে ওকুলার ম্যানিফেস্টেশন উইথ দ্য অবিনেন্ট, যদি হয় ওকুলার বিকজ অফ দ্য ইনভলভমেন্ট অফ দ্য নার্ভাস সিস্টেম, তাহলে প্রাইমারি থাইরয়েডক্সিসিস নার্ভাস সিস্টেমকে বেশি এফেক্ট করে, অন্যটা যে হবে না তা না, বেশি এফেক্ট করে। আর সেকেন্ডারি থাইরয়েডক্সিসিসে কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেমকে বেশি এফেক্ট করে। সুতরাং আমরা কার্ডিওভাস্কুলার সাইন বা ম্যানিফেস্টেশনগুলো বেশি পাবো।
আবার ছবি দেখে আমি যে হোয়াট আর দ্য ওকুলার ম্যানিফেস্টেশন অফ দি থাইরোটক্সিকোসিস। দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইজ দ্য প্রপটোসিস অর্থাৎ এক্সোপথ্যালমাস, না বলে এক্সোপথ্যালমাস বলাই ভালো। প্রপটোসিস মানে হলো অ্যাকচুয়ালি দ্য ফরওয়ার্ড ডিসপ্লেন্সার অফ দ্য আইবল বিয়ন্ড দ্য অরবিটাল মার্জিন। এই যে আমার যে অরবিটাল মার্জিনটা আছে, আমার আইবলটা যদি এর সামনে এর বাইরে চলে আসে, প্রট্রুডেড হয়ে যায়, অর্থাৎ আইবল আউটসাইড দ্য অরবিটাল মার্জিন, সেটাকে বলা হচ্ছে প্রপটোসিস। আর এক্সোপথ্যালমাস কি জিনিস? সেম জিনিস, সিনোনিমাস, শুধুমাত্র exophthalmosটা is in relation to the thyroid disorder or thyrotoxicosis, আর প্রপটোসিসটা related to the other condition, many other condition। তাহলে এক্ষেত্রে স্টুডেন্টরা প্রপটোসিস বা এক্সোপথ্যালমাসের কজ অবশ্যই can you see now? Can anybody comment please? Can you hear me? Hello? Can you hear me? Can anybody tell me? Can you hear me? Because somebody is telling nobody is hearing me and cannot see. Hello? Can you see me? Okay. So, okay, yes. So this is the proptosis. That is the, I'm telling you again, the forward displacement of the eyelid beyond the orbital margin. Okay. As I am showing you the lot of picture, that is I am not in view, actually I am with you, don't worry. Okay, what is proptosis? The forward displacement of the eyeball beyond the orbital margin. Okay, so this term is for the other condition other than that of the exophthalmos. When we use the exophthalmos, when it is in relation to the thyroid disorder, particularly the thyrotoxicosis, আমি যদি বাংলায় বলি, এক্সোপথ্যালমাসটা আমরা বলি যখন থাইরয়েড ডিসঅর্ডারের সাথে, আর প্রপটোসিস বলি অন্যান্য কন্ডিশনের সাথে। আমি এখানে কজেস অফ দি প্রপটোসিস আর এক্সোপথ্যালমাস বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। দেয়ার আর লট অফ কজ, ইউনিল্যাটারাল, বাইল্যাটারাল। তবে আমাদের এক্সোপথ্যালমাস ইউজুয়ালি বাইল্যাটারাল হয় ইন থাইরোটক্সিকোসিস। সেজন্য আমাদের সবাইকে একটু আমাদের সবাইকে যে কজেস অফ দ্য এক্সোপথ্যালমাস অর প্রপটোসিস এটা জানতে হবে, এবং আমাদের মাথায় এটা জিজ্ঞেস করে জানতে হবে যে টিচার এটা জিজ্ঞেস করতে পারে। So this is proptosis or exophthalmos, how it looks like. You see the rim of the sclera is obviously visible. Okay, so this is the proptosis. What are the other eye sign? এখানে আমাদের একটু অনেক সময় কোনটা কি সাইন মনে রাখা একটু অসুবিধা হয়ে যায়, তারপরে আমরা একটু বলি যে আই সাইনগুলা কি কি আছে। এই যে দেখেন, আপনি প্রথম যে সাইনটা হচ্ছে এটাকে আমরা হচ্ছে যে ডেলরিম্পেল সাইন, আমি এখানে একটু দেখাচ্ছি যেন আপনাদের সুবিধা হয়। Somebody is want to see me, actually I am with you, don't worry, I am showing you the picture. Okay, so this is the Dalrymple sign, a rim of sclera. You see, as I told you during the proptosis, a rim of sclera is clearly visible. You see the rim of sclera, white color, a rim of sclera is clearly visible. A rim of sclera is clearly visible. So this is called the Dalrymple sign. Notice that rim of the sclera is seen all around the cornea. You see the cornea. If you look at the cornea, all around the cornea, a white rim of sclera is clearly visible all around. So this is called the Dalrymple sign. অর্থাৎ কর্নিয়ার চারিদিকে যদি সাদা স্ক্লেরার চারিদিকে আমরা বুঝতে পারি, এটাকে বলা হচ্ছে ডেলরিম্পেল সাইন, যেটা আমরা দেখিয়েছিলাম এখানে যে প্রপটোসিস, সরি এক্সোপথ্যালমাস, একই জিনিস, যে এক্সোপথ্যালমাসও যেমন দেখা যাচ্ছে। সো দিস ইজ কল্ড দ্য ডেলরিম্পেল সাইন। দিস ইজ অলসো সাইন অফ দি এক্সোপথ্যালমাস। নাম্বার 2 হচ্ছে রোসেমবার্গ সাইন। আমি নামগুলো দেখাচ্ছি যেন আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয়। এটা কি জিনিস? যে ফাইন ট্রেমর অফ দি আপার আইলিডস অন স্লাইট ক্লোজার অফ দি আইবল। অর্থাৎ আমি যদি চোখটাকে বন্ধ করতে যাই, দেখবে যে আপার আইলিডটা ঝিলমিল করতেছে, ট্রেমর করতেছে। এটা আমরা রুগীকে, এটা তো ছবিতে দেখানো যাবে না, হয়তো ভিডিওতে দেখানো যেত। সুতরাং আমরা যদি রুগীকে বলছি আপনি চোখটা বন্ধ করেন, তাহলে আমরা দেখব যে আপার আইলিডটা একটু ট্রেমর হচ্ছে, কাঁপুনি হচ্ছে বা ঝিলমিল করতেছে। সেটাকে বলা হচ্ছে যে রোসেনবার্গ সাইন। আমি আবার বলছি যে ফাইন ট্রেমর অফ দি আপার আইলিডস অন স্লাইট ক্লোজার অফ দি আই। আমি যদি রুগীকে চোখটা বন্ধ করতে বলি, তাহলে তার আপার লিডটা একটু ট্রেমর হবে, সেটাকে বলা হচ্ছে
what is called the Rosenbach sign. Another important is the Joffrey's sign. These are primary thyroid পাওয়া যায়। Lack of wrinkling of the forehead when a patient looks upward. এই যে দেখেন, আমি রুগীকে বলবো কি আপনি উপরের দিকে তাকান, কিন্তু ফেসটাকে উপরের দিকে নিবে না, অর্থাৎ কপাল কুচকাবে। আমি রুগীকে বলবো মুখটাকে উপরের দিকে না নিয়ে চোখটাকে উপরের দিকে নিবে বা কপালটাকে কুচকাবে। আমাদের চিটংয়ের ভাষায় আমরা বলি যে কপাল কুচকান। সো ইফ ইউ আস্ক দ্য পেশেন্ট টু wrinkle the forehead or looks upward without rotating the face, then there will be the absence of the wrinkling. You see, there is no wrinkling at all. You see, it all due to the neurological involvement. এখানে কোনো রিংলিং নাই। আমি রুগীকে বললাম যে মুখটা না ঘুরিয়ে উপরের দিকে তাকান বা চপালটা কুচকান, তাহলে দেখেন দেয়ার ইজ নো রিংলিং, বাট ইন আওয়ার ইউ সি the my you see the my ringling, can you see the ringling? So the nerve is intact, no thyrotoxicosis, but in this individual there is no wrinkling. So the absence of wrinkling on looking forwards without turning the face, this is known as the Joffrey's sign, is one of the important manifestation of the primary thyrotoxicosis. So other one is the Mobius sign. So it is actually the lack of convergence or looking to the near object. এই যে এরকম আমরা রোগীকে এরকম একটা অবজেক্ট দিয়ে অথবা আঙ্গুল দিয়ে রুট অফ দি নোসের দিকে তাকাতে বলি এবং বলি যে আমার আঙ্গুলের দিকে তাকিয়ে থাকেন, তখন এই যে কনভার্জেন্স অফ দি আইবল এটা ফেলিউর হয়ে যায়। আপনারা জানেন ওকুলার মাসল, নার্ভ সাপ্লাই, এগুলো আমি ডিটেলস বলছি না, এগুলো দেখে নেবেন যে কোন মাসলের এগুলোর কারণে, কোন নার্ভের কারণে এটা হচ্ছে। তাহলে ফেলিউর অফ দি কনভার্জেন্স অফ দি আইবল ডিউরিং দ্য নিয়ার ভিশন ইজ নোন এজ দ্য মোবিয়াস সাইন। আমি আবার বলছি, আমরা একটা আঙ্গুল রোগীর চোখের সামনে নিই এবং রোগের দিকে তাকাতে বলি, তখন রোগী যদি এটা কনভার্জেন্সিসটা ফেল করে, অর্থাৎ তার দুইটা আইবলের কনভার্জেন্সি ফেল করে, তখন আমরা বলি যে এটা Mobius sign, that is lack of convergence on looking to near object, and the other one is the von Graeff's sign. এটাকে বলা হচ্ছে lead leg sign. আমরা বলতে leg মানে behind, বোঝাই যাচ্ছে যে লেগিং অফ দি আপার আইলিড অন লুকিং ডাউনওয়ার্ডস উইদাউট মুভিং দ্য আই। অর্থাৎ আমি যদি রুগীকে বলি আপনি নিচের দিকে তাকান, মাথাটা না ঘুরিয়ে, তাহলে এই আপার আইলিডটা নর্মালি যেরকম আসার কথা সেটা আসবে না, লেগ বিহাইন্ড হবে, অর্থাৎ পিছনে পড়ে থাকবে। লেগ বিহাইন্ড মানে পিছনে পড়ে থাকা। তাহলে নিচের দিকে তাকালে আপার আইলিডটাও নিচে আসার কথা, কিন্তু না আসে যদি পিছনে পড়ে থাকে, সেটাকে আমরা বলবো যে ভন গ্রেফিস সাইন অথবা লিড লেগ সাইন। আরটা হচ্ছে যে স্টেল ওয়াক সাইন, এটা হচ্ছে যে স্টিয়ারিং লুক উইথ দ্য ইনফ্রিকুয়েন্ট ব্লিঙ্কিং। আমরা যেটা দেখিয়েছিলাম যে এটা অনেক সময় বলা যেতে পারে, দেখবে যে দেয়ার ইজ নো ব্লিঙ্কিং, একটা ভ্যাকেন্ট লুকে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে, সেটাকে বলা হচ্ছে যে স্টেল ওয়াক সাইন। সো হোয়াট আর দ্য আই সাইন? আমরা একটা বলছিলাম যে প্রপটোসিস বা এক্সোপথ্যালমস, ডেলরিম্পেল সাইন, রোজেনবার্গ সাইন, জফ্রিস সাইন, Mobius sign, von Graeff's sign and Stolek sign. Actually এর বাইরেও আরো কিছু সাইন আছে, আমি এত কমপ্লিকেটেড করতে চাই না, এতটুকু মনে রাখলেই হবে। So this is the eye sign. And what about the tremor or pulse? আমরা বলছিলাম যে পালস যখন আমরা দেখব, অবশ্যই আমরা নর্মাল যে মেথডে পালসটা দেখি সেটা দেখব। আমরা বলছিলাম যে টাকিকার্ডিয়া থাকতে পারে, very much usual in thyrotoxicosis. Not only that, the tachycardia is the during the sleep or the sleeping pulse rate বেড়ে যাবে, এটা very important, very hallmark of the thyrotoxicosis. They during resting or sleeping will be tachycardia with the normal temperature. আমি আগেও বলেছিলাম যে দেখবো যে রোগীর temperature is normal but the pulse rate is high. Even patient is sleeping, pulse rate is high. This is the hallmark of the thyrotoxicosis. এবং সেটা যদি আমরা একটু not only that, the pulse rate may be regular, and sometimes there might have the atrial fibrillation. So that's how you have to palpate the pulse. 3 finger or 2 finger দিয়ে অনেক সময় করা যেতে পারে। And during this handshake you can notice another thing. Can you say what is that? Yeah, that is the palmar sweating. আমি আগে বলছিলাম যে কি কারণে palmar sweating হতে পারে, যে during palpation is the advantage is that যে you can look for the palmar sweating as well. এটা আমি palmar sweating একটু পরে বলছি। সুতরাং you have to look for the pulsation in a patient of the thyrotoxicosis. Another very important thing is the tremor. How will you look for the tremor? Like this. আমরা চোখটাকে বন্ধ করতে বলি, হাতটাকে প্রসারিত করে উপরে একটা কাগজ দিই, আমরা দেখি যে কাগজের কোনো ট্রেমর হচ্ছে কিনা। হাতেরও ট্রেমর দেখা যেতে পারে, তবে কাগজ দিয়ে দেখাটা স্যারেরা পছন্দ করেন। তবে এখানে মনে রাখতে হবে, যদি ইফ ইউ আর ইন ওয়েল ভেন্টিলেটেড রুম অর উইথ এ ফ্যান অ্যাবাভ সিলিং, তাহলে ফ্যানটা বন্ধ করতে হবে। আমি আবার বলছি বাংলায়, যে যদি ফ্যান চালিত কোনো রুমে
আপনি এরকম থাইরয়েড এক্সামিন করেন, তাহলে ফ্যানের বাতাসের কারণে এটা মুভ করতে পারে, তো সেই জন্য ফ্যানকে সুইচ অফ করতে হবে। এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হয়, স্যারেরা যারা পুরাতন স্যার আছেন তাদের মনে এটা থাকে যে ফ্যানটা আমরা সুইচ অফ করলাম কিনা। সুতরাং বিফোর লুকিং ফর দি ট্রেমর লাইক দিস উইথ এ পেপার ওভার ইউর হ্যান্ড, তাহলে ইউ হ্যাভ টু সুইচ অফ ইউর ফ্যান। তাহলে ফ্যানটাকে সুইচ অফ করে এটা আমরা দেখতে পারি। সো দ্যাটস হাউ ইউ ক্যান লুক ফর দি ট্রেমর, is a fine tremor, and of course sometimes you can look for the tongue tremor too, যে আমরা অনেক সময় টাঙেরও দেখতে পারি যে টাং মুভ করে কিনা বা ট্রেমর করে। এই মুভমেন্ট আসলে অ্যাকচুয়ালি নার্ভাসনেস, অ্যাংজাইটি, থাইরয়েড কারণে হয়। তাহলে আমি একটু কথা বলছিলাম যে কেন পাম্পটা, সরি, এই যে সোয়েটিং ইউ সি, এই যে থাইরয়েড পেশেন্ট, হাউ দ্য পাম ইজ সোয়েট, চকচক করছে, সোয়েটিং। তাহলে একজন প্রশ্ন করেছে কেন সোয়েটিংটা হচ্ছে, আমি জাস্ট যদি আনসারটা বলি, আমরা বলছি তো একটা কারণ হচ্ছে থাইরয়েড সোয়েলিং অর্থাৎ থাইরয়েডক্সিকোসিস যদি হয় তাহলে এরকম এটা হতে পারে। একটা হচ্ছে হট এনভায়রনমেন্ট লাইক আস, ধর যে ট্রপিক্যাল ক্লাইমেট যদি আমরা লাইক সিঙ্গাপুর, দ্য টেম্পারেচার ইজ অল অ্যারাউন্ড দ্য 25 to 30, তাহলে তাদের ক্ষেত্রে এরকম একটা সোয়েটিং হতে পারে। আবার হচ্ছে হাইপোগ্লাইসেমিয়া, পেশেন্ট ডায়াবেটিক, সুগার কমে গেছে তাহলে সোয়েটিং হতে পারে। স্মোকিংয়ের কারণে এরকম একটা সোয়েটিং হতে পারে। সামটাইমস হরমোনাল ইমব্যালেন্স হতে পারে। অ্যান্ড সাম ড্রাগস, রাইট এট দ্য মোমেন্ট আই ক্যানট রিমেম্বার দোজ ড্রাগস, প্রবাবলি দ্য বিটা ব্লকার, আই এম নট শিওর, প্রবাবলি এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে কী কী ড্রাগস সোয়েটিং করতে পারে। Right at this moment I'm not sure what are the drugs that causes the sweating, maybe beta blocker, please look at the book। তাহলে পরীক্ষা করবে যে কী কী কারণে এরকম সোয়েটিং হতে পারে। একটা হচ্ছে হট এনভায়রনমেন্ট, হাইপোগ্লাইসেমিয়া, স্মোকিং, হরমোনাল ইমব্যালেন্স অ্যান্ড সামটাইমস দ্য ড্রাগস, এই সমস্ত কারণে আমাদের সোয়েটিং হতে পারে। সুতরাং এই হলো প্রাইমারি থাইরয়েডক্সিকোসিসের ফিচার। আর সেকেন্ডারি থাইরয়েডক্সিকোসিসের ফিচার আমি আগেই বলেছিলাম যে কার্ডিয়াক ম্যানিফেস্টেশনগুলো বেশি, সুতরাং আমাদের কার্ডিওভাস্কুলার এক্সামিনেশন এগুলো খুব ভালো করে দেখতে হবে। কার্ডিওমেগালি আছে কিনা, এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন আছে কিনা, পালসটা কীরকম, এগুলো আমাদের একটু দেখতে, হার্ট ফেলিউরের সাইন আছে কিনা দেখতে হবে। লাস্টলি একটা জিনিস অলরেডি আমি বলে ফেলেছি যে ফিচার্স অফ মেটাস্টাসিস আছে কিনা। আমি বলছিলাম যে ফিচার্স অফ প্রাইমারি থাইরয়েডক্সিকোসিস, ফিচার্স অফ সেকেন্ডারি থাইরয়েডক্সিকোসিস অ্যান্ড ফিচার্স অফ মেলিগনেন্সি আছে কিনা সেটা আমাদের হেডিং দিয়ে দেখতে হবে। সুতরাং আমাদের আর মিস হবে না। বাট আমি ডিসকাস করে ফেলেছি যে ফিচার্স অফ মেটাস্টাসিস যদি থাকে, এখানে নেক গ্ল্যান্ড আমি পাইতে পারি, পার্টিকুলারলি ইন দ্য পেপিলারি কার্সিনোমা। আমরা মেটাস্টাসিস পেতে পারি আইদার ইন দ্য স্কাল বোন অর ইন দ্য ribs or any other part, particularly in the follicular carcinoma. সুতরাং somebody told me that the beta blocker, yes, that's I am right, the parasympathomimimetic against and beta blocker, yes, that's true, thank you very much. So parasympathomimimetic drugs and the beta blocker may gives rise to the sweating of the hand. So এটা যে সোয়েটিং অফ দ্য হ্যান্ড পাইলে যে আমি থাইরয়েডক্সিকোসিস মাথায় রাখবো, আপনাকে অন্যান্য জিনিসও মাথায় রাখতে হবে যে ওদের এনি আদার ফ্যাক্টরস। সো হোয়াট আই ওয়াজ টোলিং যে ডিউরিং দ্য সেকেন্ডারি থাইরয়েডক্সিকোসিস যে আমাদের কার্ডিওভাস্কুলারটা দেখতে হবে। ফর দি মেটাস্টাসিস দ্যাট আই টোল্ড ইউ আর্লিয়ার, ইউ হ্যাভ টু এক্সপোজ দ্য স্কাল্প অ্যান্ড এক্সপোজ আপ টু দ্য মিড চেস্ট। সুতরাং এখানে মেটাস্টাসিস আছে কিনা দেখতে হবে এবং লিম্ফ নোড আছে কিনা দেখতে হবে। অ্যান্ড অফকোর্স ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ এভরি চেস্ট এক্স-রে অর আদার investigation to look for the distant metastasis. It is a separate debate and separate discussion. So that's all about the examination and history of the thyroid. I tried my best to tell you in details about the thyroid examination and history, and I tried to focus myself on particularly the clinical side, not the theoretical side. I hope you will enjoy it, and I tried to discuss myself on the question answer type list of discussion so that you will be get benefited out of this discussion and it will help a lot in your exam. আশা করি সবাই ভালো আছেন, সবাই দেখেছেন, এবং যদি আপনাদের এতটুকু উপকার হয়ে থাকে আমার এই ডিসকাশনে আমি উপকৃত হব, এবং সবাইকে আগামী অনুষ্ঠান বা আগামী যে আমার যে লাইভ শো হবে সেটা দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। কেউ যদি আমার এই লাইভ ভিডিও মিস করে থাকেন, আমি কিছুক্ষণ পরে এটি ইউটিউবে আপলোড দিব, আপনারা দেখে নেবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য। স্টে ব্লেসড অ্যান্ড সেফ অ্যান্ড স্টে হোম। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।